नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्वा साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्वपा वप्पनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ખૂબ આભાર રીતાભાઈ. સત્સંગની શરૂઆત આપણે પદથી કરીએ છીએ. ભરતભાઈ કવડાવશે, વિભૂતિબેન જીલશે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આ વિભૂતિબેન નો માઇક ઓન કરજો. जय सच्चिदानंद। અખુટામૃત સુરાહી महफिल मां बेलाड़ी, अकुटामृत सोराही महफिल मां बेलाड़ी। स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री ज छूं, स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री ज छूं। अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी, अकुटामृत सोराही महफिल मां बेलाड़ी। स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री ज छूं, स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री ज छूं। शासन देवी देवो संस्तुत संपूजित, शासन देवी देवो संस्तुत संपूजित। चतुर्गति प्रार्थित निर्भय मुक्ति छूं, चतुर्गति प्रार्थित निर्भय मुक्ति छूं। चौवीसी अनंत नो सर्वोपरि उपरि पण, चौवीसी अनंत नो सर्वोपरि उपरि पण। चौवीसी अनंत नो सर्वोपरि उपरि पण, चौवीसी अनंत नो सर्वोपरि उपरि पण। ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छूं, ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छूं। अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी, अखुटामृत सुराही महफिल मां बेलाड़ी। स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री ज छूं, स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री
જ છું. आत्मवत भूतेषु सर्वात्मे समभाव आत्मवत भूतेषु सर्व आत्मे समभाव. वसुदैव कुटुंबकम निष्पक्षानंद छूं. वसुदैव कुटुंबकं निष्पक्षानंद છું. मंगलम मांगल्य नमो हरिहंताणम મંગલમ માંગલ્ય નમો હરિહંતાણમ. मंगलम मांगल्य नमो हरिहंताणम મંગલમ માંગલ્ય નમો હરિહંતાણમ. परस्पर ऊर्ध्व प्रेम प्रसन्न चित्त सिद्ध छूं. પરસ્પર ઉદ્વ પ્રેમ પ્રસન્ન ચિત્ત સિદ્ધ છું. अखुटामृत सोराही महफिल मां बेलाड़ी અખુટામૃત સુરાહી મહેફિલમાં બેલાડી. स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं. સ્વાયત બ્રહ્માંડ મઝહબે મૈત્રી જ છું. आराधक विराधक नो समद्रष्टा वीतराग આરાધક વિરાધકનો સમદ્રષ્ટા વિતરાગ. वज्र कुसुम मूर्ता मूर्त जागृत जीगर छूं. વજ્ર કુસુમ મૂર્તા મૂર્ત જાગ્રત જીગર છું. 14 लोकी कृपा दृष्टि स्थूल सूक्ष्म दिव्य नयन 14 લોકી કૃપા દ્રષ્ટિ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દિવ્ય નયન. शुद्ध स्वयं सरवाणी पाताળ झरण छूं. શુદ્ધ સ્વયં સરવાણી પાતાળ જરણ છું. अखुटामृत सोराही महफिल मां बेलाड़ी અખુટામૃત સુરાહી મહેફિલમાં બેલાડી. स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं. સ્વાયત બ્રહ્માંડ મઝહબે મૈત્રી જ છું. जगत काज कोयड़ो अनादि अनंत मूड જગત કાજે કોયડો અનાદિ અનંત મૂળ. निष्काम करुणा निधि उपरी दास हूँ जछूं. નિષ્કામ કરુણાનિધિ ઉપરી દાસ હું જ છું. अखुटामृत सोराही महफिल मां बेलाड़ी અખુટામૃત સુરાહી મહેફિલમાં બેલાડી. स्वायत्त ब्रह्मांड मजहबे मैत्री जछूं. સ્વાયત બ્રહ્માંડ મઝહબે મૈત્રી જ છું. ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छूं. જ્ઞાની ज्ञानियों नो महाअभेद ब्रह्मांडी सेवक छूं. परस्पर ऊर्ध्व प्रेम प्रसन्न चित्त सिद्ध छूं. પરસ્પર ઉદ્વ પ્રેમ પ્રસન્ન ચિત્ત સિદ્ધ છું. शुद्ध स्वयं सरवाणी
પાતાળ ઝરણ છું. સુત સ્વયં સરવાણી પાતાળ જરણ છું. નિષ્કામ કરુણા નીતિ ઉપરી દાસ હું જ છું. નિષ્કામ કરુણા નિધિ ઉપરી દાસ હું જ છું. ઉપરી દાસ હું જ છું. ઉપરી દાસ હું જ છું. મઝહબે મૈત્રી જ છું. મઝહબે મૈત્રી જ છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો ભરતભાઈ. દાદા ભગવાન જેમ એક મહેફિલ હોય ને, એમાં એક બધાને જેટલા મહેફિલમાં આવ્યા હોય, કવિની મહેફિલ હોય કે બીજી કોઈ જાતની પણ મહેફિલ હોય, મુશાયરો હોય ક્યાંય પણ, તેમાં એક બધાને એક ડ્રિંક આપતા હોય છે. એમાં એક સુરાહી હોય, એને સુરાહી કહેવાય. જેમાં ડ્રિંક ભરેલું હોય. એમાં ડ્રિંક ભરેલું હોય વધારે, જેમ જગ હોય ને એવી રીતના. પછી બધાને પવાલી આપી હોય, એ પવાલીમાં રેડીને બધાને આપે. એવી રીતે આ દાદા ભગવાન પાસે અમૃતની એવી સુરાહી છે કે જે ક્યારેક ખતમ ન થાય. બીજી બધી સુરાહીઓ ખતમ થાય, એમાં જેટલું કન્ટેન્ટ હોય એટલું આપી દો એટલે એ ફિનિશ થઈ જાય. પણ દાદા ભગવાન પાસે અક્રમ વિજ્ઞાનનું એટલું અમૃત પડેલું છે કે જેટલા એની મહેફિલમાં આવે એને ભેલાડી દીધી એટલે કે જે આવી લઈ જાય વિધાઉટ એની ક્વેશ્ચન. જે આવ્યો એના બાપનું એમ. બરાબર. ઈ દાદા ભગવાને આખી જિંદગી ભેલાડ કર્યું છે. આપણે સૌ મહાત્માઓને એમાં લાભી ગયા અંદર. સ્વાયત્ત બ્રહ્માંડ મઝહબે મૈત્રી છું. આખા બ્રહ્માંડની સત્તા જેની પાસે છે એવા દાદા ભગવાન. અને એનો ધર્મ શું હતો કે એને જે ભેગો થાય એને એની સાથે મૈત્રી કરે. ચારે ગતિના આત્માઓની સાથે દાદા ભગવાન મૈત્રી કરી શકતા હતા. આપણે આપણા ઘરવાળા સાથે પણ મૈત્રી નથી કરી શકતા. બરાબર. સાચી વાત છે. શાસન દેવી દેવો સંસ્તુત સંપૂજિત. શાસનના જેટલા દેવી દેવો છે એ જ્યાં છે, સંસ્તુત એટલે પથરાયેલા, જ્યાં છે ત્યાં એ એમની પૂજા અર્ચના કરે છે દાદા ભગવાનની. ચારે ગતિના આત્માઓ એમને પ્રાર્થના કરે છે કે અમને નિર્ભય બનાવીને અમને મુક્તિ આપો. એમના માટેના આ મુક્તિદાતા છે દાદા ભગવાન. 24 અનંતનો સર્વોપરી ઉપરી એટલે દાદા ભગવાન તીર્થંકરના ઘડવૈયા કહેવાય. 24 ઘડનાર દાદા ભગવાન એટલે તીર્થંકરો ના ઉપરી એટલે કહેવાય કે ઉપરીના ઉપરી દાદા ભગવાન. એવી રીતના જ્ઞાનીઓનો મહાઅભેદ. જ્ઞાની આવા જ્ઞાની કળી કાળે કોઈ પાયકા નથી, પાકશે કે નહીં એવી ખબર નથી હવે. પણ છતાંય દાદા ભગવાન એમ કહે છે કે હું આખા બ્રહ્માંડનો સેવક છું, હું ઓનર કે ઉપરી નથી. આત્માવત ભૂતેષુ સર્વ આત્મે સમભાવ. દરેકમાં આત્મા જોવો. ચારે ગતિના જીવોમાં ફક્ત આત્માને આત્મા જોવો. દાદા ભગવાન ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એના પછી એમની નજદીક જે બી મહાત્માઓ ધીરે ધીરે આવ્યા એમની બધાની પ્રકૃતિ તો વિષમ હતી સાવ. કોઈ એકબીજાની સાથે 2 મિનિટ પણ બાજુમાં બેસી ન શકે એવા મહાત્માઓ હતા. મહાત્મા તો નતા ત્યારે મુમુક્ષુ કહેવાય. મહાત્મા તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ પછી કહેવાય, પણ અત્યારના મહાત્મા જ કહેવાય આપણા માટે. એવાને દાદા ભગવાને પોતાની પાસે રાખ્યા ને એની અંદર ફક્ત આત્મા જ જોયો છે. એમની પ્રકૃતિને તરફ એક ક્ષણ પણ એમને જોયું નથી. વસુદેવ કુટુંબકમ એટલે આખી આ સૃષ્ટિ મારું કુટુંબ જ છે એવી આ ભાવના છે એમની. નિષ્પક્ષાનંદ એમને કોઈ તરફ ભેદભાવ પક્ષપાત ક્યારેય હતો નથી અને નિજાનંદમાં જ હોય હંમેશા. મંગલમ માંગલ્ય પોતે હંમેશા મંગલમય કામના જ કરવા વાળા. નમોરિયંતાણમ એટલે હાજર તીર્થંકર. જેમ અત્યારના મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં સિમંદર સ્વામી છે એવી રીતે આપણા સૌ માટે નમોરિયંતાણા આપણે બોલીએ એટલે આપણે દાદા ભગવાનનું નિધિધ્યાસન કરી શકીએ છીએ. પરસ્પર ઉર્ધ્વ પ્રેમ પ્રસન્ન ચિત્ત સિદ્ધ છું. હંમેશા
પ્રેમ સ્વરૂપ દાદા ભગવાને બધાને પ્રેમ જ આપ્યો છે અને હંમેશા પ્રસન્ન જ હોય. ક્યારે ઈ કોઈના પર ગુસ્સે થાય અને ગુસ્સે થયા બી હશે તો એ નાટકીય ગુસ્સો હોય કે એ આત્માનો ઉર્ધ્વગામી બને એના માટે હોય છે. આરાધક વિરાધક નો સમદ્રષ્ટા વિતરાગ. એમને આવીને કોઈ ફૂલ ચડાવે તો એમની દ્રષ્ટિ એક સરખી જ હોય અને કોઈ આવીને એમની વિરાધ ના કરે કારણ કે તમે આમ છો ને આવું છે ને તેવું છે. ઘણા એવા પ્રસંગો બધા નજદીકથી જોયા હશે જેમણે દાદા ભગવાન સાથે યાત્રાઓ કરી હશે કે સત્સંગમાં આવ્યા હશે કે બીજે ત્રીજે ઠેકાણે ગયા હશે તો છતાં એમનું જે વિતરાગ દ્રષ્ટિ છે ક્યારે આગળ પાછી થઈ નથી. એટલે આરાધક આવે કે વિરાધક આવે એમની દ્રષ્ટિ એક સરખી જ હોય કે આ આત્મા છે ને બહારનું ખોખું છે. વજ્ર કુસુમ મૂર્તામૂર્ત. વજ્ર એટલે લોખંડ જેવું, કુસુમ એટલે કોમળ, મૂર્તામૂર્ત જ્ઞાનની અંદર ટોપ મોસ્ટ અને વ્યવહારમાં એકદમ કોમળ એવું જીવતું જાગતું દાદા ભગવાન ઉદાહરણ છે. 14 લોકી કૃપા દ્રષ્ટિ સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દિવ્ય ને 14 લોકના નાથ એવા દાદા ભગવાન જેમના પર બધાની કૃપા દ્રષ્ટિ જ રહેવાની હંમેશા અને એમની એ કૃપા દ્રષ્ટિ 14 લોકના જીવો ઉપર હંમેશા હોય છે. સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દિવ્ય નયન. આ બહુ મને સમજાતું નથી. શુદ્ધ સ્વયં સર્વાણી પાતાળ ઝરણ છું. શુદ્ધ સ્વયં સર્વાણી એટલે દાદા ભગવાન કહે છે કે અમે ઓરિજિનલ ટેપ રેકોર્ડર બોલી રહ્યું છે. પાતાળ ઝરણ એટલે કે પાતાળમાંથી જેમ ઝરણું ફૂટે એવી આ વાણી છે કે જે કાળજા સોસરું વિંધી નાખે કે માણસને વિચાર તો કરી મૂકે કે આ હું કોણ છું અને આ જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે. એટલે પછી એના પછી દાદા ભગવાન એને શુદ્ધાત્માનું લક્ષ ફિટ કરાવી આપે છે. જગત કાજે કોયડો અનાદિ અનંત મૂળ. એટલે આ સંસારની અંદર આવું કોઈ દિવસ કોઈ કાળે થયું નથી. એટલે લોકો માટે જનરલ જેને આ અક્રમ વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન નથી અથવા તો અક્રમ વિજ્ઞાન વિશે બી કોઈ માહિતી નથી એમના માટે આ એક કોયડો છે કે આ શું થયું આ એમ. અનાદિ અનંત મૂળ કે જે ઓરિજિનલ છે, સૌથી ઓરિજિનલ અનાદિ અનંત કે જે આ ભવસાગર માંથી સર્વેને પાર કરાવી શકે એવી છે. નિષ્કામ કરુણા નિધિ. નિષ્કામ એટલે જે આપણા માટે કંઈક કરે પણ એને કોઈ જાતની આપણા તરફથી આશા હોતી નથી ક્યારે અને હંમેશા આપણા પર કરુણા નિધિ એટલે કાયમનો કરુણા વરસાવ્યા જ રાખે કે આ જીવ મોક્ષને પામે, આ જીવ મોક્ષને પામે. કરુણા નિધિ એટલે કાયમ કરુણા જ વરસાવ્યા કરે, ક્યારે ખતમ ન થાય એવું કરુણા નિધિ. ઉપરી દાસ હું છું એટલે કે આ 24 તીર્થંકરના ઘડવૈયા દાદા ભગવાન એટલે એ ઉપરી કહેવાય કે જે ઘડવૈયા કહેવાય દાદા ભગવાન તીર્થંકરોના તો એ ઉપરીના ઉપરી કહેવાય છે. પણ ઉપરી અને પછી દાસ કેવી રીતે તો કે આખા આ જગતમાં જેટલા જીવ છે એમાંથી સૌથી લઘુત્તમમાં લઘુત્તમ હું છું. એ રીતે દાસ પોતાને દાસ કેવડાવે છે. ઉપરી દાસ હું જ છું. એવા આપણા દાદા ભગવાન આપણે સૌ લાભી ગયા. જય સચ્ચિદાનંદ. કઈ ભૂલચૂક હોય તો ક્ષમા કરજો. બહુ સુંદર સમજાયું, બહુ સુંદર. વેરી ગુડ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ચાલો સત્સંગની શરૂઆત કરીએ. વિભૂતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પદ છે જી હા અનંત રોગનો મૂળ ઉખડ્યું વર્તે કારણ દાદાની સિદ્ધિઓ. આ દાદાની સિદ્ધિઓ વિશે કહો આજે. ઓહો, ગજબની વસ્તુ છે, ગજબની. હવે જ્યારે પણ શરૂઆત કરીએ તો દાદા ભગવાનને જે કંઈ પણ જિજ્ઞાસુઓ મુમુક્ષુઓ મળતા તો આ જગતની અંદર આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી 14 લોકના નાથ પ્રગટ થયા. તે જ્યારે પણ કોઈ મુમુક્ષુઓ દાદાની સામે આવતા તો દાદાને તો આરપાર દેખાય, ભગવાનને શું ના દેખાય? ભગવાન હોય તો એને આરપાર દેખાય. તો જ્યારે બી એ લોકો બેસે
તો દાદાને તો સૌથી પહેલા એના શુદ્ધાત્મા દેખાય, પણ એની પાછળ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયેલું હોય તો એના બધા રોગો બી દેખાય. તો પાર વગરના રોગો સાથે અમે બધા ભેગા થઈને દાદાને મળેલા. દાદાને પાર વગરનું બધું દેખાતું. તો એ જે રોગો હતા, તો દાદા તો શું કરે કે સૌથી પહેલા એ બધા આવે તો એ પોતે પ્રેમ સ્વરૂપ, તો પ્રેમ સ્વરૂપ થઈને સૌથી પહેલા એક એક જણાને પ્રેમને વશ કરતા. હવે કોઈ ઓપરેશન કરવાનું હોય તો ડોક્ટર બધું શું કરે, બધી દવા દરમલ કરે, પ્રેમથી વાત કરે, પછી તને કશું થયું નથી, બહુ સરસ છે, આમ તેમ કરીને એમને બધું પેકિંગ આપીને સપોર્ટ કરીને એને તૈયાર કરે. તો પછી એને એના પર બહુ વિશ્વાસ બેસી જાય કે હવે તો ડોક્ટર અમારું ખૂબ સરસ ઓપરેશન કરશે, બધું એ અમારા પોતાના ઘરના જ છે. તો દાદાને એ પોતે પ્રેમ સ્વરૂપ હતા, તો બધા પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ જઈએ. તો પછી દાદાની સામે બધું ખુલ્લું કરે કે દાદા આ મારી તકલીફ છે, આમ છે, આવા બધા દાદાને તો પહેલાથી દેખાય. પછી દાદાની સામે એ ખુલ્લું કરે એટલે પછી દાદા એનું ઓપરેશન કરે. ઓપરેશન કરે એટલે એમની અંદર જે કંઈ પણ, જ્યારે પોતે ભગવાન હોય અને એને એ કેટલા બધા ભવનું બધું ભેગું સ્વરૂપ થઈને આવેલા હોય, 24 તીર્થંકરોનું ભેગું સ્વરૂપ. જ્ઞાની પુરુષ ચાહે સો કરી શકે, આમ અડે તો એના પાપો ભસ્મીભૂત થઈ જાય, એવા ભગવાન થઈને આવ્યા હોય. તો એ ભગવાન જ્યારે જોડે હોય, ભગવાન પ્રગટ થયા હોય, તો એમની પાસે શું સિદ્ધિઓ ના હોય? ભગવાન હોય તો એની પાસે દરેક પ્રકારની સિદ્ધિ એ એમની મેળે જોડે લઈને જ આવેલા હોય, એને કશું કરવું ના પડે. તો એમની બધી સિદ્ધિઓ હતી. આ સૌથી પહેલા જે તમે વાત કરો છો સિદ્ધિની, તો સૌથી મોટામાં મોટી સિદ્ધિ કઈ કે સૌથી મોટામાં મોટી સિદ્ધિ કઈ કે દાદા 1 કલાકની અંદર આખું મોક્ષનું દાન આપી દે, છૂટું પાડી આપે. એ કેટલી મોટી સિદ્ધિ કહેવાય. એમની સિદ્ધિ શું છે એ વાપરે નહીં, એની મેળે વયા જ કરે સિદ્ધિ. એ સિદ્ધિ કોના માટે હતી? આ બધા મહાત્માઓ માટે હતી, જગત કલ્યાણ માટે હતી. કે આ બધા મહાત્માઓ ઉપર દાદા બધી સિદ્ધિઓ વાપરતા હતા, જગત કલ્યાણ માટે સિદ્ધિઓ વાપરતા હતા, જેથી કરીને એ બધા લોકોનું કલ્યાણ થાય, બધા મોક્ષ માર્ગે નીકળી જાય. તે એવી બધી સિદ્ધિઓ વાપરતા હતા. અને સિદ્ધિઓ બધી દેખાય નહીં, એ અનુભવમાં થાય. અને કોક વખતે દેખાઈ બી આવે કે દાદાએ આ સિદ્ધિ વાપરી. એક પેલો દાદો એક દાખલો આપું. અમારા ઘરમાં બહુ દાદાજીની ખૂબ જ કૃપા કે જેથી કરીને ત્યાં સત્સંગ થતું, અને સત્સંગ થતું, જ્ઞાનવિધિ થતી, અને બધા ઘરના બધા લોકો બહુ ભાવ વિભોર થઈને દાદા પાસે બેસતા, દાદાની વાણી સાંભળતા, બધી દાદા બધા મહાત્માઓની સેવા કરતા. તો બા હતા ને કમળાબા, એને દાદા માટે ખૂબ જ ભાવ, એવી ભક્તિ તો મેં જોઈ નથી. તે જે દિવસે એક દિવસે દાદા ઘરે આવ્યા રેગ્યુલર, બાય બહુ ભાભીઓ બધાએ ઘરે બહેનોને બહુ સરસ, ભગવાન ઘરે આવે તો એને કેવી રીતે જમાડે, એટલું બધું ભાવથી અને પ્રેમથી કમળાબાએ દાદાજીને જમાડ્યા. અને જમાડ્યા પછી દાદા એકદમ ઉઠ્યા ટેબલ ઉપરથી, બધું હાથ બાથ ધોઈને. તો પછી દાદા એક વાક્ય કહ્યું, કમળાબેન આપકે ઉપર ભગવાન ખુશ હો ગયે. બસ આજે એક વાક્ય બોલ્યા, આમ હાથ ઉભા કરીને. તે બા સીધા સાષ્ટાંગ પ્રમાણ પગે પડી ગયા, ઉઠતા જ નહોતા. કે દાદા તમે આ શું બોલ્યા કે ભગવાન ખુશ હો ગયા? મારામાં શું બરકત નથી, તમે ભગવાન કેવી રીતે ખુશ થઈ ગયા? હવે આ જગ્યાએ મેં જોયું કે દાદાએ ખૂબ સરસ સિદ્ધિ વાપરી. હવે એવી સિદ્ધિ વાપરી કે એ જે વાક્ય અને એ જે દાદાના દર્શન કર્યા બાએ આમ હાથ ઊંચા કરીને, કે જ્યાં સુધી કમળાબાનું દેહ વિલય નહીં થયું એવું દાદાનું સ્વરૂપ, એ જ દાદાનું હાથ દેખાતું હતું આમ કરીને, અને એ જ વાક્ય એમના કાનમાં ગુંજ્યા કર્યું. અને આખી જિંદગી એ વાક્યના આધારે એને જીવન કાઢી નાખ્યું. અને નિરંતર મોક્ષમાં રહ્યા, નિરંતર મોક્ષમાં રહ્યા, અને નિરંતર દાદા જોડે જ રહ્યા. હવે આ દાદા શું છે, એક વાક્યમાં એમની સિદ્ધિ વાપરી કાઢી કે ભાઈ આ કમળાબા તમારું આ કલ્યાણ થઈ ગયું, હવે નીકળો, મોક્ષ જતા રહ્યો. એટલે મેં ઓબ્ઝર્વ કરતો હતો કે દાદા કેવી રીતે બધી સિદ્ધિ વાપરીને એનું પરમનન્ટ કામ કરી નાખતા હતા. પણ ધ્યેય એક જ હતું કે સિદ્ધિ એટલા માટે વાપરતા હતા કે આ કેમ કરીને મહાત્માઓ મોક્ષે જાય. એટલે એ અમે પછી અમારા ખાલી કમળાબા પર નહીં, ચંદીરામ શેઠ, ઘરના બધે 8 છોકરા, મગજના બધા એકદમ કડક, અને એના પર બધા ઉપર દાદાએ કઈ કઈ જાતની સિદ્ધિઓ વાપરીને બધાને સીધા કર્યા. તે મને આજે તમે જે પ્રશ્ન પૂછ્યો એવું દેખાય છે કે દાદાએ કેટલી બધી સિદ્ધિઓ વાપરી હશે.
આપણા ખાલી બાપ ઘર માટે નહીં, દરેક મહાત્માને અનુભવ થતું હશે કે દાદાએ કઈ ને કઈ જગ્યા મારા પર શું સિદ્ધિ વાપરી કે મારું આ કામ થઈ ગયું. એટલે દાદા કઈ વાક્યમાં ઘણી વખતે મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય જે આજે કવિરાજના તે પદો સાંભળીએ છે, જે કવિરાજે આટલું બધું ઉઘાડ કર્યું છે, તે દાદા એમના પર માથા પર આમ ટપલી મૂકીને સિદ્ધિ વાપરી. કે આને શું હોય, કેટલા બધા સાયન્ટિફિક સકરના એવિડન્સ હોય, ગયા ભવની ડેવલપમેન્ટ હોય, અને પછી છેવટે ખાલી ટચ જ કરવાની હોય. તે દાદાની ખાલી ટચ જ થી, આ સિદ્ધિથી જ આ બધું ઉઘાડ થઈ જતું. આ દાદાએ જે કવિરાજ ઉપર સિદ્ધિ વાપરી, તે આ સિદ્ધિનું આ બધું આખું આ બધું બ્રહ્માંડી વિજ્ઞાન ખુલ્લું થયું. એટલે આ દાદા દરેક મહાત્માઓ પર કેવી રીતે આ સિદ્ધિ વાપરવાનું એક જ ધ્યેય કે કેવી રીતે આ જગતનું કલ્યાણ થાય, કેવી રીતે આ જગતનું કલ્યાણ. એક બીજા વડોદરાના મહાત્માની વાત કરું, બહુ સરસ. એ બહુ સિરિયસ મહાત્મા હતા દાદા પર, એટલે અને પોતાનું એટલું બધું ભારે માલ લઈ આવ્યા હતા. જે રોગો કહો છો ને કે જાત જાતના રોગો લઈને પેદા થયા હોય, એટલે ભારે રોગો ભરીને પેદા થયેલા હોય બધા મહાત્માઓ. તે એનું એક રોગ બહુ અહંકારનું હતું, જબરજસ્ત અહંકાર. તે નાની નાની વાતમાં છે ને કોઈની વચ્ચે બોલી જાય. એક વખત રાજેન્દ્રભાઈ દાદા જોડે વાત કરતા હતા, તો વચ્ચે જ બૂમ પડ્યો, તને સમજણ ના પડે, તું કેમ વચ્ચે આટલો બધા પ્રશ્ન પૂછે છે, દાદા આવું કે છે, તું સમજાતું નથી તમને. હવે એ બી જિજ્ઞાસુ હતા, રાજેન્દ્રભાઈ જિજ્ઞાસુ હતા, અને બધાની વચ્ચે સત્સંગમાં એકદમ ઉખેડી કાઢે. એટલે અહંકાર એટલો બધો કે તમે જોઈ ના શકો. અને મેં તો એમને હસતા કોઈ દિવસે જોયેલા જ નહીં. કે પછી છેલ્લા એન્ડમાં જયારે એમને ટાઈમ એવો આવી ગયેલો, તો પછી મને રોજે ફોન કરતા હતા, કેશવભાઈ તમે આવો ને, ઘણા વખતથી આવ્યા નથી. તો પછી અમે દર અઠવાડિયે એક નિયમ કરેલું કે એમની ભાવના છે તો આપણે દર અઠવાડિયે એમના ઘરે જઈને વાત કરતા, તો એને મળતા, સત્સંગ કરતા. તે આમ જ્યારે પણ સત્સંગ પૂરો થાય અને દરેક વસ્તુ થાય ને, તો પછી એન્ડમાં એક શબ્દ જરૂર કહેતા કે દાદાએ મારા બધા રોગ કાઢી નાખ્યા, અને મોટામાં મોટો મારો અહંકારનો રોગ કાઢી નાખ્યું. તે કે એ કેવી રીતે કાઢી નાખ્યું, કે ભાઈ તમને શું એવું દાદાએ કહ્યું કે જેથી કરીને એવું થઈ ગયું કે તમે આવા બધા કહો છો કે આ બધું અહંકાર બધું નીકળી ગયું. કે જયારે આ બધું ડિસ્કશન ચાલતું હતું ને, વચ્ચે હું વચ્ચે પડી જાઉં દાદાની વચ્ચે. કે પછી દાદા બધું જુએ કે ભાઈ આ શું બધું એમની જોડે મહાત્મા જોડે વડવડ કરે છે, તને કઈ બધું આખું વિજ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયું છે કે તું એને સમજાવવા નીકળ્યો છે. અરે કેટલા સ્ટાર્ટિંગમાં શું થતું કે બધા મહાત્માઓ ભાવ વિભોર થઈ જતા. દાદા એક વાક્ય બોલે ને તો બાજુવાળા મહાત્માને એ પણ એક્સપ્લેન કરવા લાગી જાય. અરે દાદા બોલી રહ્યા છે પણ એને ભાવ વિભોર થઈ જાય કે તને કેમ નથી સમજાતું. 2-4 દિવસ પહેલા એમના આગળથી આવેલા હોય તો ભાવ વિભોર થઈને વચ્ચે બોલી દે. તે પછી દાદાએ આ બધું તમાશો જોયું. તે દાદાએ એક વાક્ય વાપર્યું એમના માટે, સર્વ ઉપાધિનું મૂળ કારણ તું છે. સંભળાયું નહીં, કટ થયો અવાજ. તમારો વિડીયો ઓફ કરવો પડશે મારે. હા બોલો હવે, કિશનજી બોલો. કઈ છે જી? નથી સંભળાતું, તમારો અવાજ કટ થાય છે. હા બોલો હવે. બધી ઉપાધિ નું મુઆ તું જ છું કારણ એવું બોલ્યા, એવું એ સંભળાય. અનમ્યુટ કરજો કેશવાનજી. કેશવાનંદજી અનમ્યુટ કરજો. કેશવાનંદજી
મારો અવાજ સંભળાય છે? મારો અવાજ સંભળાય છે? વિભૂતિબેન, મારો અવાજ આવે છે? તમારો અવાજ આવે છે, એમનો જ નહીં આવતો. ઓકે. કેશવાનંદજી, કેશવાનંદજી, એ આવે એટલે લઈશું. બીજું હમણાં કઈ થાય ને, અનમ્યુટ પણ નથી થતું એમનું. તમે કહો થોડું. જુઓ, મોટામાં મોટી સિદ્ધિ એક તો જ્ઞાન વિધિ કરાવે છે તે. બીજું મને એવું સમજાયું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ એમની તકલીફ લઈને જાય જે એમને પ્રગતિ માટે બાધક થતી હોય, હવે એ એમની શારીરિક પરિસ્થિતિ એવી હોય એટલે માનસિક એમાં આવી ગયું, પણ શરીરને લાગતું હોય તો એ પોતાની સિદ્ધિ વાપરીને એને રોકી દેતા હતા. એટલે હમણાં સારું થઈ જાય, પણ આખરે એનો ઉકેલ તમારે લાવવો પડશે. એનું બહુ સરસ સમાધાન આપ્યું. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, આ વિડીયો ઓફ રાખું છું તમારો હમણાં. હા, બોલજો. બોલજો, નથી આવતો અવાજ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આવ્યો. જય જય બોલો. સચ્ચિદાનંદ. બોલો. હા, તે આપણે દાદાએ એમને કહ્યું કે સર્વોપાધિનું મૂળ કારણ તું જ છે મુઆ. હવે એ જે વાક્ય એમના માટે વાપર્યું ને, તે એની જે બધું અહંકાર હતું ને બધું ઉડી ગયું. બધું અહંકાર અને અંદર જે બધું સહજતા આવી ગઈ, અને એના પછી એમને તું ઉપાધિનું કારણ છે તે છૂટો પડી ગયો. એ તું જ આ બધા ઉપાધિઓ કરે છે, એને અહંકાર બધું ઉડી ગયું. અને તે એને પછી એ જ વાક્ય આખી જિંદગી બોલ કર્યું કે દાદાએ મારો આ રોગ કાઢી નાખ્યો, કે સર્વોપાધિનો મૂળ કારણ તું જ છે મુઆ. હવે એ દાદા આવી રીતે ઉપાધિ આમાંથી ઉપાધિમાં બહાર કાઢી નાખે બધી એમને. નહીં તો આ કેટલા ભવની બધા રોગો લઈને આવેલા હોય. આ કઈ રોગ કાઢવા કઈ ખાવાની વસ્તુ નથી. કેટલા ભવના રોગો હોય તે દાદા આ સિદ્ધિઓ વાપરીને એને બધું કાઢી નાખતા. હવે આ જે દાદાની સિદ્ધિઓ છે ને, દરેક મહાત્મા પર કોઈને કોઈ વાત એને કોઈ શારીરિક પીઠમાં એક જણાને બહુ દુખતું હતું, તો દાદાએ પાછળથી 5-6 બધી ટપલીઓ મારી તો કે દાદા મારા કેટલા વર્ષોનું મારું પીઠનું દુખાવો નીકળી ગયું. તો દાદા કે હું નથી કશું કરતો, પણ દાદા છે ને આવી રીતે સિદ્ધિ વાપરી કાઢતા હતા કે જેથી કરીને એનો રોગ મટી જાય. તો કેટલો બધો એનું આખો વખત ચિત્ત એની પીઠમાં ગયું, આત્મા ક્યારે એમને યાદ આવે. એટલે આવી રીતે મહાત્માઓને દાદા જાતની સિદ્ધિઓ વાપરીને દાદા છે ને એમને બધું આગળ લઈ જતા. કે આ દાદાનું આખું મોટું જ્ઞાન વિધિ જે કરાવે એ બધી સિદ્ધિનું કારણ છે. તે આવી રીતે દાદા બધી સિદ્ધિઓ વાપરતા હતા. હવે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કેવી છે કે એ સિદ્ધિ એનું કઈ નામ થાય કે આ દાદાનું એ થાય એના માટે નહીં. આ તો કેવી રીતે મહાત્માઓનું કલ્યાણ થાય. હમણાં નહીં વાત કરી ભરતભાઈ કે દાસાનું દાસ થઈને રહ્યા કે મેં તો કશું કરતો જ નથી, મારે પણ જયારે અંદર અટકે ને ત્યારે મને ફાંકી લેવી પડે છે, એમ કરીને વાતને ઉડાડી દેતા હતા. કોઈને ખબર નહીં પડવા દેતા હતા કે આવી રીતે દાદા સિદ્ધિ વાપરતા હતા. પણ આ દાદાએ બધા મહાત્માઓ ઉપર એટલા માટે સિદ્ધિ વાપરતા કે આની પીડામાંથી મુક્ત થાય. કોઈના ઘરમાં બેબીઓનું લગ્ન ના થતું હોય તો સિદ્ધિ વાપરીને એનું કામ કરાવી નાખે. કોઈના ધંધામાં પાર વગરના લોસીસ થઈ જાય, આમ તેમ કઈ નોકરી ના વાગે તો સિદ્ધિ વાપરીને એને કામ પર લગાડી દે. પણ કેમ કરીને મહાત્માઓની કાળજી કરવા માટે આ દાદા સિદ્ધિ વાપરતા હતા. અને મને દેખાય છે કે દાદા ભગવાને બહુ મોટામાં મોટી સિદ્ધિ આપતા પુત્રો ઉપર પણ બહુ કરેલી છે. કે આ જે વસ્તુ એક આપતો પુત્ર જે દાદાને એ દેખાતું હતું કે કઈ ને કઈ રીતે જગતનું કલ્યાણનું નિમિત્ત બનશે, એના બધા માથા ઉપર હાથ મૂકીને આ બધી સિદ્ધિ વાપરી છે કે જેથી કરીને બાકી આ જ્ઞાની પુરુષ માટે વાત કરવી કઈ ખાવાના ખેલ નથી.
આ એક એક વસ્તુ આ આપતા પુત્રો પર દાદાએ ખૂબ સિદ્ધિ વાપરેલી છે, જેના માટે આ જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનશે. આ સિદ્ધિ વાપરવાથી જ બધું થાય. બાકી કોઈને તમે વાત કરો કે આ એક શબ્દ બોલાય નહીં આ વિજ્ઞાની માટે, આ જ્ઞાન માટે. આપતા પુત્રો પર દાદાએ ખૂબ સિદ્ધિ વાપરેલી છે, મને તો એવું દેખાય છે. હવે આ સિદ્ધિનું વર્ણન થાય એવું નથી, પણ શોર્ટમાં મેં એટલી વાત કરેલી કે આ સિદ્ધિના આટલા બધા દાખલા છે કે કેવી રીતે દાદા સિદ્ધિ વાપરીને આ મહાત્માઓને કેમ કરીને મોક્ષે લઈ જાય, આપતા પુત્રોને બધાને કઈને બધાને નિમિત્ત બનાવે. ગમે તે રીતે પણ એ દાદા કે મોક્ષ માર્ગ પર ચડી જાય એના માટે દાદાએ સિદ્ધિ વાપરેલી, આખું જીવન વાપરેલી. અમને તો દેખાતું હતું કે જો દાદા અહીંયા સિદ્ધિ વાપરી. બરોબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વાત બિલકુલ સાચી છે, કારણ કે જગત કલ્યાણનો પ્રોજેક્ટ તો દાદા ભગવાનનો છે. અને દાદા કહે છે કે કેટલાય અનંત અવતારથી કુદરતનું આયોજન હતું આ, અને એ દાદાના કલ્યાણ ભાવના આધારે એ આખું ખુલ્લું થયું. અને દાદાએ કીધું કે તમે લોકોએ મને ટેકો આપ્યો. હવે મૂળ ખીટો એ દાદાનો ને આપણા બધા બીજા સાઈડના ટેકાઓ, પણ એમ કે તમે ટેકો આપજો એમ કરીને કહેતા હતા. અને આપણી ભાવના ને તે ખરેખર એમણે ટેકો ઉભો કર્યો, બાકી આપણી તો શું હેસિયત ને શું લાયકાત. બરોબર બરોબર. હકીકત આમ દેખાય છે, હકીકત દેખાય છે. નહીં તો બોલવાના ઠેકાણા નહીં, કરવાના ઠેકાણા નહીં, કશું. આપણા ઘરના લોકો જ આપણને સર્ટિફિકેટ નહીં આપતા, એ જુઓ ને, તે ઉઘાડું પ્રમાણ નથી. પણ કે તું ગમે તેટલી ડાપણની વાતો કરું છું પણ તારું કશું છે નહીં એમ કે. બરાબર, બહુ સાચી વાત. પણ એક વસ્તુ કીધું કે દાદાએ આનાથી શું કર્યું, તો કે આપણા માટે, આપતા પુત્રો માટે, પોતાના માટે જબરજસ્ત સ્વાધ્યાયનું કારણ બની ગયું. એટલે આજે આ સત્સંગ પણ જે આ બધા થાય છે તે બધો મહાત્માને તો એનો લાભ મળે છે, પણ એમાં વિશેષ લાભ આપતો પુત્રોને મળે છે, પોતાને. અને એ તો હું તો બધાને સાંભળું છું એટલે મને તો મજા આવે છે ખરેખર, કે બધાનું એક લેવલ ફ્રોમ 1 to 2 ગયેલું છે, અને એનો બેનિફિટ આપણને બધાને મળી રહ્યો છે. એટલે દાદા એક વસ્તુ બહુ સરસ કહી દીધી કે આ આપતા પુત્રનું બેન્ડ છે એને બેન્ડ જ રહેવા દેજો તો સચવાઈ જશે આખો ભાવ. જો જુદા પડ્યા ને તો બેન્ડ માંથી ગયો તો એનું એક જ વિસલ વાગે, તેનાથી શું થવાનું? પણ બેન્ડ હોય તો બેન્ડમાં કેટલી વિવિધ પ્રકારની એ હોય તો આપણે એન્જોય કરીએ જ છે ને. મને કઈ નહીં આવડ્યું તો હું જા તો કેશવાનંદજીને પૂછવું પડે ભાઈ, પછી પેલા કે નવીન આનંદજીને કરો, પેલા કે દિનેશ આનંદજીને કહો, કે જયમેશ આનંદજીને કહો. ફેન્ટાસ્ટિક. એટલે આપણા લોકોનું કામ થાય, આપણો ઉત્તમ સ્વાધ્યાય થાય. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ તમે બહુ સાચી વાત કરી કે આ ને તો પછી પેલી એક સવાલ પૂછે તો તમે કહો ને કે અમને સૌથી વધારે લાભ થાય, તો તરત જ દાદાના એક સંજોગો અને એક જે હેપનિંગ છે ને બધા હાજર થઈ જાય, અને જે હાજર થઈ જાય તો એટલું બધું આનંદ વર્તાય કે દાદા અમારી જોડે જ બેઠા છે, હાજર બેઠા છે. અને મહાત્માઓ બધા મહાત્માઓ ખૂબ સરસ અનુભવ કરાવે છે, અમને ખૂબ લાભ. રાઈટ. તે વખતે જે અહો નતું થયું ને દાદા માટે, તે હવે વાત રિકોલ કરીને અહો થાય છે કે યાર આપણે આ ત્યારે ચૂકી ગયા એમ કરીને. એટલે આજે એના આપણે કહીએ તો પ્રતિક્રમણ થાય છે બહુ સારી રીતે, અને દાદાની ઓળખાણ પડે છે. અને ઓળખાણ એમને એટલી બધી સરસ રીતે વ્યવહાર પક્ષે પણ કરી આપી કે વ્યવહારની પ્યોરિટીનું લેવલ આ હોવું જોઈશે, કમ વોટ મે. અને નિશ્ચયનું છેલ્લું કે એમાં કોઈ ભેદ જ નથી. જબરજસ્ત. એટલે આ બે વસ્તુ અને બધી જે સિદ્ધાંતો જે એક્ઝેક્ટનેસમાં આપણને આપ્યા છે ને હાથમાં, કે ક્યારે અફર થાય નહીં, એ જબરજસ્ત. એટલે આપણને એટલો જબરજસ્ત આધાર આપી દીધો, અને એ આધાર પાછો અંદરથી છે પાછો. બહુ જબરજસ્ત, બહુ જબરજસ્ત. અને આપણે કીધું કે એમનું યોગ બળ એટલું જબરજસ્ત કામ કરી રહ્યું છે, એને શું કહેવાય,
યશ નામી યોગ ભર કે તમે એમનું નામ લો ને આપણું કામ થયું જ સમજો, બીજો કોઈ વિકલ્પ જ રહ્યો નથી. અને એ બધા મહાત્માઓ એનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. જબરજસ્ત. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે આગળ જઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. ડોક્ટર કશ્યપજી. जय सच्चिदानंद बताने जय सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद केशवानंद जय सच्चिदानंद आ पद छे कोई बाह्य चीज बिना CD 17 હા બોલો. ત્યાં સુધી કાઢો. आमा लाइन छे चित विकारे भरेरू बुद्धि कोड़ियू आनो थोड़ो अर्थ समझो. ચિત્ત વિકારે ભરેલું બુદ્ધિ દોડ્યું. હવે હું કાઢું એટલે ખબર પડે. નંબર 17 કીધું ને? 17. 17 ઓકે, ધેટ્સ ઇટ. बरोबर छे ना नंबर? ના બરાબર છે. આવી ગયું. 1 મિનિટ. જસ્ટ એક્સેસ ટાઈમ છે ને એનો. દેખાયું? હા 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 હા. આહ, નથી. ચિત્ત હા. વિકારે ભરેલું બુદ્ધિ દોડી. બુદ્ધિ દોડી. કેશવાનંદજી, તમારું પાછું ગયું સ્પીડ. સ્ટોપિંગ ધ વિડીયો. હા, કટ થાય. અવાજ કટ થાય. તમે એક્ઝિટ થઈને પાછા એન્ટર થાવ ને કદાચ. તમે એક્ઝિટ થઈને પાછા એન્ટર થાવ. હા, તો અવાજ બહુ બ્રેક થાય છે. કેશવાનંદજી, exit and come in again. Join, rejoin. કેશવાનંદજી, એક્ઝિટ થઈને પાછા આવો. ઓકે, 2 મિનિટ આપણે રાહ જોઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ગુડ. હા, આ તમે એક્સપ્લેન કર્યું? ના ના, તમે ચાલુ કરો. મેં 2 મિનિટ થઈ ને એટલે. હા હા. Go ahead. હા, ચિત્ત વિકારે ભરેલું બુદ્ધિ દોડ્યું, નાશવંતી ચીજોમાં સુખ ખોડ્યું. હવે આ કવિરાજે બહુ સરસ વસ્તુ કહે છે કે આપણું ચિત્ત કેવું થઈ ગયું છે, આખું વિકારી થઈ ગયેલું. દાદાને મળ્યા પહેલા તો કેવું હતું કે ચિત્તમાં બીજું કઈ ભગવાન સિવાયની તો કોઈ વસ્તુ દેખાતી જ નહોતી. વિકારે ચડેલું ચિત્ત હતું. અને જ્યારે વિકારે ચડેલું ચિત્ત હોય અને એમાં પછી બુદ્ધિ એમાંથી અંદર ભળી જાય તો પછી શું થાય? બધું ખલાસ ઢોળાઈ જાય. આખું બધું મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકાર, આખું વિજ્ઞાન, આખી સમજ બધી ખલાસ થઈ જાય. કારણ કે વિકારે ચડેલું ચિત્ત, પછી એમાં બુદ્ધિ ભેગી થાય તો પછી તો એનું તો ઠેકાણું જ ના પડે.
નાશવંતી ચીજોમાં સુખ ખોડ્યું. પછી આપણે ખોડ્યું છે ક્યાંમાં? કે આ જ બધી વસ્તુમાંથી બુદ્ધિ જો ભળી ગઈ, વિકારે ચડી ગઈ ચિત્ત સાથે, પછી એમને શું થાય? નાશવંતી ચીજોમાં જ સુખ ખોડે. પણ હકીકતમાં નાશવંતી ચીજોમાં સુખ હોય નહીં. ખરું સુખ તો આપણે આપણી અંદર આત્મામાં પડેલું છે, જે દાદાએ ખુલ્લું કરીને આપ્યું છે. તો ચિત્ત જયારે આવું બધું બગડી જાય તો એને આ બધી નાશવંતી ચીજોમાં સુખ મળે. એમાં જ સુખ ખોડ્યા કરે કે આમાંથી સુખ આવશે, વિષયમાંથી સુખ આવશે, આમાંથી સુખ આવશે, પૈસામાંથી સુખ આવશે, આ બધા બંગલાઓમાંથી સુખ આવશે. કારણ કે વિકારે ચડેલું ચિત્ત હોય તો એને શું બધું ક્યાંથી સુખ ખોડશે? અને પછી જયારે જો ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ થઈ જાય, આખું બધું એમનું નજરિયું બદલાઈ જાય, તો પછી એને આ બધી સંસારી ચીજમાં સુખ બધું બંધ થઈ જાય અને આત્મામાં જ એને સુખ દેખાય. એટલે આ બધું જે વિકારે ચડી ગયેલું છે ને આખું બધું જગતમાં, એના જ બધા લોચા છે. એના જ લીધે દાદા કે અનંત અવતારથી ભટકી રહ્યા છે. મોક્ષ જેવી વસ્તુ તો દેખાતી જ નથી, અને આ મોક્ષે જવું છે એવો વિચાર જ નથી આવતો. કારણ કે એનું સુખ શામાં શોધે છે? આ બધી નાશવંતી ચીજોમાં સુખ ખોળે છે. એ ડોલિયું એટલે શું? ડોલિયું નો અર્થ શું છે? મને એવું લાગે છે દીપક આનંદજી, ઢોળ્યું એટલે એમાં આખું ઢોળાઈ ગયું, આખું બધું આખું જે વહી જાય ને ઢોળાઈ ગયું, ટર્બિટ થઈ જાય ને. અચ્છા, એટલે આ લાઈન છે પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું દલ ના ઠર્યું, આનું શું અર્થ છે? દલ ના ઠર્યું, પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું દિલ ના ઠર્યું, એટલે દલ ના ઠર્યું. એટલે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્માને પછી કશું ઠર્યું નહીં ને. આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શું છે એને ખબર જ ના પડી, એમને સમજણ જ ના પડી કે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શું છે. બધું હું જ માનીને કર્યું. પણ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું દિલ ઠર્યું ક્યારે ઠર્યું? કે જ્યારે એને બધી સંસારમાંથી છૂટું પડી ગયું અને એને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આ વસ્તુ તો હું શુદ્ધ આત્મા છું. અને પછી તે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા શું કરે છે? એને છૂટો પાણીને જોયા કરું, એટલે એનું બધું દિલ ઠરી ગયું કે બસ હવે આ પ્રતિષ્ઠિત આત્મા મને એવું સમજાય છે. આ દલ છે, દલ ના શું કે દિલ નથી, આ દલ છે. હા, દલ છે, પણ મને એવું સમજાય છે. દીપક આનંદજી, તમને શું લાગે છે? એક મિનિટ. ઓકે, દલ ના ઠર્યું આ નીચે ને. હા, ના ગયું ચોથું લાઈન જો. દલ ના ઠર્યું એટલે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા એનું શું કહેવાય, શાંતિ નથી થતી. હા, પૂરું થતું નથી, સુખ પૂરું થતું નથી આત્માનું. કારણ બિલકુલ સુખ મળતું નથી. ગમે તે કરો તો એ દુખી જ રહે છે. દલ એટલે મન વચન કાય નું દલ, એટલે એવું રીતે કીધું. દલ ના ઠર્યું એટલે થતું નથી, શાંતિ નથી થતી. ક્યોંકિ આ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું મન વચન કાય આ બધું ભેગા થઈ આવે છે, એટલું દલ કીધું. રાઈટ. અને આનું નીચે લાઈન છે થોડું, કોઈનું નથી, કોઈનું વાત છે મોગમ. મોગમ એટલે બહાર નહીં કહેવાની તે, પણ વાત સમજી લો એમ કે આપણે કોઈને આપણાથી બહાર નહીં કહેવાય કે કોઈનું નથી એમ કરીને. અચ્છા, મોગમ એટલે બહાર કીધા વગર અંદર સમજી લો. અચ્છા, મતલબ બહાર કીધા સમજી લો એટલે આનું શું? એક તમે ઘરે રહો છો ને, તો તમે ઘરે કહો કે તમે આપણે તો કોઈના નથી એમ કરીને, તો જાઓ એમ કે બહાર જમી આવજો એમ કે. જમવા શું કામ આવો છો? ગુપ્ત રીતે. શું મોગમ એટલે ગુપ્ત રીતે, અંદરથી. હા, ગુપ્ત રીતે અંદર સમજી લો કે કોઈનું બધા કર્મની સગાઈ છે એમ કે. અચ્છા, કનેક્શન બધું કર્મથી છે. અને એક લાઈન છે પ્રાકૃતિક ભરમડાએ ભરેલા ભરમ, એટલે કે છે કે ભરમડામાં ભરમ જાતના ભરમ ભરેલા, એવું કેવા માંગે છે. શું કીધું? પ્રાકૃતિક ભરમડાએ ભરેલો ભારે ભરમ ભરેલા છે. ભરમાડા में શરીરમાં, આ પ્રકૃતિમાં એવા કેવા માંગે છે. શું કીધું? આ છે ના લાઈન, પ્રાકૃતિક ભરમાડાએ એટલે પ્રકૃતિ એટલે જે આપણી મન વચન કાય પ્રકૃતિ છે ને, ये लट्टू जैसा है ना, जो डोरी से पहले डाला हुआ है तो अब वो घूम रहा है.
તો આમાં ભરમ જાતના ભરમ ભરેલો ભરમ એટલે અંદર ભરેલું રોંગ માન્યતા. રોંગ માન્યતા. અચ્છા, ભારી માત્રામાં આ રોંગ માન્યતા છે એવું કેવું માંગે છે ને. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી સાહેબ સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ એક વાક્ય છે કે શુદ્ધાત્મા ભાવે શુદ્ધાત્માને સંદેશો મોકલો, વગર લખે પહોંચી જ જશે. શુદ્ધાત્મા ભાવે શુદ્ધાત્માને સંદેશો મોકલો, વગર લખે પહોંચી જ જશે. સાહેબ આમાં થોડો પ્રકાશ આપો ને જવા. શુદ્ધાત્મા ભાવ. શુદ્ધાત્મા ભાવ એટલે કે આપણે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી આપણે જે દ્રષ્ટિ ખુલ્લી થઈ તો હવે શુદ્ધ ભાવ થઈ ગયો ને. દરેક અંદરના એક એક જીવાત્માની અંદર આપણે શુદ્ધાત્મા જોઈ શકીએ છીએ. અને શુદ્ધાત્મા ભાવે શુદ્ધાત્માને લક્ષ્ય મૂકવું એટલે આપણે દાદા નહીં કહેતા હતા કે હવે આપણે આ શુદ્ધાત્માનું પદ આપણે પ્રાપ્ત થઈ ગયો, શુદ્ધ થઈ ગયા. હવે સામેવાળા અંદર બેઠેલા ની અંદર જે શુદ્ધાત્મા તમે જુઓ એની અંદર શુદ્ધાત્માને તમે જુઓ એટલે શુદ્ધ ભાવ ત્યાં મોકલો છો એટલે એની અંદર બી શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થાય. એટલે તમારા ઘરમાં કેટલા જણાએ જ્ઞાન લીધું હોય અને તમે એકલાય જ્ઞાન લીધું હોય તો દાદાને ઘણી વખત વાત કરતા હતા કે ભાઈ દાદા આ તો ઘરમાંથી આ બધા મારા વાઈફ આવતા નથી, અમારા ભાઈ તો આવતા નથી, અમારા ફાધર તો આવતા નથી. તો દાદા શું કે તમારે કશું એમને હલાવવાનું નહીં, તમારે એની અંદર ખાલી શુદ્ધાત્મા જોયા કરવાનું અને ભાવ કર્યા કરવાનું, શુદ્ધાત્માને ભાવ મોકલવાનું કે હે દાદા ભગવાન. એમની દાદા ભગવાનનું કનેક્શન મળે, એની દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન મળે, એની દાદા ભગવાનની સમજણ મળે, દાદાની કૃપા મળે. એ અંદર બેઠેલા ભગવાન અમને તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે દાદાને તમે પ્રાપ્ત થાઓ, દાદાને મળો. એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા અને હવે શુદ્ધાત્મા ભાવે ત્યાં એમના ભાવ મોકલવાના એટલે આખું અંદર પ્રગટ થઈ જાય. પછી બીજું શું વાક્ય બોલ્યા એના પછી સેકન્ડ? બસ એ જ શુદ્ધાત્મા ભાવે શુદ્ધાત્માને પહોંચી જાય, તરત જ પહોંચી જાય. એટલે તમે અહીંયા બેઠા હો અને રૂમમાં તમારા ભાઈ બેઠા હોય, નહીં આવતા હોય સત્સંગમાં કે ગમે તે હોય, તમારા વાઈફ નહીં આવતા હોય, તમારે ખાલી ભાવ મોકલવાના શુદ્ધાત્માને કે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે આ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થાઓ, દાદાને પ્રાપ્ત થાઓ. એટલે સીધું એમને તરત જ પહોંચી જાય, સંદેશો પહોંચી જાય. અમેરિકામાં બેઠા હોય, લંડનમાં બેઠા હોય ને તો તમારા અહીંયા ભાવ પહોંચી જાય. આપણે બધા મહાત્મા માટે નથી અહીંયાથી પ્રાર્થના કરતા, બેઠા બેઠા બધાની માટે કે હે દાદા ભગવાન એમના જે કપરા સંયોગો આવ્યા છે, એમને બોડીમાં જે તકલીફો આવી છે એમનું બધું નિવારણ કરી દો, અમને આખી તંદુરસ્તી આપો. આવી રીતે અમે જયારે બહુ પ્રાર્થના કરીએ પ્રાર્થના પહોંચી જાય, તરત જ પહોંચી જાય. એટલી શુદ્ધાત્માની એટલી બધી શક્તિ છે, તમે ખાલી આમ ભાવ કરો એટલે ફટ કરીને ત્યાં પહોંચી જાય. અરે ગજબ ગજબ, એ તો ગજબ છે. એ દાદા ઘણી વખતે કહેતા હતા ઓન ધ સ્પોટ. હા, એક સેકન્ડની પણ વાર નહીં કે તમે ખાલી દાદાને યાદ કરો ને તો દાદા ઓન ધ સ્પોટ હાજર થઈ જાય. એટલે કેટલી બધી આત્માની શક્તિ હશે, તમે વિચાર કરો. અરે કેટલી બધી શક્તિ હશે. એમાં જ ના આવે, આપડી એમાં જ ના આવે, કશામાં વિચારમાં ના આવે, વિચારમાં જ ના આવે. એટલે દાદા ઘણી વખતે કહેતા હતા કે એક સેકન્ડની વાર નહીં, તમે ખાલી દાદાને યાદ કરો ને દાદા હાજર થઈ જાય. એક સાહેબ બીજું એક નાનકડું હતું, પૂછું સાહેબ જલ્દી? બોલો. હાજી સાહેબ, દાદા ભગવાન કે છે કે આ દેહ રૂપી મંદિરને એવી રીતે સાચવજો કે એક પણ ગોબો ના પડે. દવા કરો બધું કરો, પણ આ દેહ રૂપી મંદિરને એવી રીતે સાચવો કે ગોબો પણ ના પડે. હા, બરોબર. દવા કરો બધું કરો પણ એક ગોબો પણ ના પડે. કોને સાહેબ થોડું સમજાવો ને. હા, એ બહુ દાદા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કહેતા હતા કે આ દેહ એક મંદિર છે. આપણે દેહમાંથી અમે ઘણા બધા તે વખતે આ ક્યારે વાત નીકળેલી મને બહુ બધું રિકલેક્ટ થાય છે કે અમે જયારે
ના બહુ નાના હતા, નવા દાદાને મળેલા હતા અને પછી દાદાએ બધાએ બ્રહ્મચર્યનું વ્રત પાલન કરેલું અને દાદા પાસેથી બ્રહ્મચર્ય લીધેલું 1 વર્ષનું. તે પછી દાદા એક વખત વાત કરેલી કે બધી આ ખોરાક છે ને, ખોરાક ઉપર બહુ પેલું અસર કરે. તમે કઈ ટાઈપ ખોરાક ખાઓ છો બધું, તો એના ઉપર બધું અંદર બધું પરિણામ બધું વિષયના ઉભા થાય, આમ થાય. બધી દાદા એક સાયન્સ ખુલ્લી કરી. તે પછી અમે બધા આપતા પુત્રોએ શું કરેલું કે અચાનક જ એક જણાએ કઈ ડિસાઈડ કરેલું કે અમે વડોદરામાં 5-6 આપતા પુત્રો હતા, તો અમે છે ને બધું ખાવાનું બંધ કરી દીધું, ખાલી ભાત ખાવાનું શરૂ કર્યું. ભાતમાં પણ મીઠું નહોતા નાખતા, એટલે વગર મીઠે ભાત, એટલે ખાતી વખતે બી એવું લાગે આ શું ખાઈ રહ્યા છે. શરૂ કર્યું, તે ખાતા ખાતા શરીર શરૂ કર્યું, બધા આમ પાતળા થઈ ગયા, આમ લુક્કડ જેવા થઈ ગયા. તો દાદા એક દિવસ પૂછ્યું શું થયું છે, બધું શું થયું છે તમે બધાને? કે દાદા પછી અમે છે ને બધું આ એક પ્રયોગ શરૂ કર્યો છે, તે બધું ભાત ખાઈએ છે ખાલી આટલું, અને એ પણ મીઠું વગરનું, એટલે અંદર જાય બી નહીં, એટલે બધું શરીરના ભૂકા ઉડી ગયા બધા. તે દાદાએ કહ્યું કે આ શું કર્યું છે, બધું શું માંડ્યું છે આ તો શરીર તો દેહ મંદિર છે, એને બહુ સાચવું પડે, એને બધું સપોર્ટ કરવું પડે, કારણ કે આમાંથી બહુ બધા કામ કરવાના છે આપણને. આ જો દેહને આપણે આવું બધું ખલાસ કરી નાખીએ અને બધું એનું ભૂકા ઉડાડી દઈએ તો પછી આનાથી કેવા બધા કામ થશે. તમારી દાદાની સેવા કેવી રીતે કરશો, બધું અહીંયા આવશો કેવી રીતે, બધા પડ્યા રહેશો એક ખૂણામાં, રૂમમાં પડ્યા રહેશો, ઉઠી બી નહીં શકશો એક દિવસ. તે 4-5 મહિના થઈ ગયા બધું નોન સ્ટોપ ચાલુ કરેલું. પછી દાદાએ કહ્યું, પછી ધીરે ધીરે બધું ખાવાનું શરૂ કર્યું બધું. તો દાદાએ કે આ તો સમજણથી આપણે બધું બ્રહ્મચર્ય પાલન કરવાનું છે, બરોબર છે, ખોરાક બધું એ કરો, પણ વિચારીને કરવાનું, જેટલી જરૂર છે એટલું કરો, ઉણોતરી ખાઓ, અને જે ખાવું છે એવું બધું ખાઓ. આ તો બધું આ શરીર છે એમને સાચવવું પડે, આ દેહ મંદિર કહેવાય. ત્યારે ખબર પડી કે દાદા ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે સાંભળ્યું કે આ શરીર એક દેહ મંદિર છે. મંદિર એટલે કેવું, એની કેવી રીતે આપણે સાફ સફાઈ કરીએ, સાચવાઈએ, બધું સુંદર રીતે રાખીએ, કેવા ભગવાનને નવડાવીએ, એવી રીતે બધું સુંદર રીતે દેહ મંદિર કહ્યું. એટલે પછી ક્લિક થયું કે પછી હા બરોબર છે, આ દેહ મંદિર છે, આમાંથી તો ઘણા બધા કામ કરવાના છે, અને આ દેહ બરોબર હશે, બધું હશે તો આત્માનું બધું કામ થશે, આપણે મોક્ષે જવાની બધી તૈયારી થશે, પુરુષાર્થ થશે. ત્યારે બધી સમજણ પડી કે દેહ મંદિર એટલે શું. બાકી તો આ દેહ ને કોઈ દિવસે મંદિર જેવું વિચાર જ નહોતો કર્યો. આ તો દાદાએ કરી સાયન્સ કે આ દેહ મંદિર છે, એને સાચવવું પડે. અને આ દેહ જ આપણને તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે તો બહુ મોટું નિમિત્ત થઈ ગયું ને આપણા માટે તો સાહેબ. દાદા ભગવાનને પેલું કઈ બી વસ્તુની જરૂર નહોતી. કહેતા હતા કે અમને કોઈ દિવસ પગ દુખ્યા નથી, નવડાવવાનું ના હોય, કશું ના હોય, એટલો બધી છૂટાપણાની હોય. પણ આ દાદા ભગવાન દેહને કાયમ સાચવા કે ને કે દાદા આ થોડી દવા આયુર્વેદિક લઈશું ને તો દાદા તમારે આ સારું થઈ જશે. તો કે હા લાવો. કોઈ દિવસે ના નહોતી પાડતી. કોઈ દિવસે ડોક્ટર કહે ને કે આ એક્સરસાઇઝ કરવું પડશે તો આમાંથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સારું થશે, તો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે આખી લાઈફ ઓબ્ઝર્વ કરેલું કે કોઈ દિવસે બી દાદાને કોઈ શારીરિક વસ્તુ માટે, કોઈ ડોક્ટરની કઈ વસ્તુ માટે, કઈ બી વસ્તુ હોય કે એવું ના કહે કે ભાઈ આ તો અમને જરૂર નથી, અમારે તો છૂટાપણું વર્તાય છે, આ અમારે કશી જરૂર નહીં, આમ તેમ કોઈ દિવસે એક વાક્ય નહોતું વાપરેલું. આ દેહ મંદિર છે એટલે દાદા ભગવાનનું દેહ મંદિર હતું. એ મંદિરથી કેટલા લાખો લોકોનું કલ્યાણ થયું, આખા જગતનું કલ્યાણ થયું, અને આખું આ દેહ મંદિર દાદા ઠેઠ સુધી સાચવ્યું. અને કોઈ દિવસે બી એવું અહંકાર નહીં કર્યું કે અમને કશું નહીં, અમને અડે નહીં, આવું કોઈ દિવસે વિચાર માત્ર નહીં. આ દેહ મંદિર તો દાદાએ એવી રીતે સાચું કે અમને પણ શીખવાનું મળ્યું દાદાને જોઈને કે આવી રીતે સાચવવું જોઈએ. કોઈ બી જગ્યાએ આ તો મને ફાવતું નથી, આ તો મને કરવું નથી, આ તો મને છે ને નથી જોતું, બધું કોઈ દિવસે નહીં. મંદિર છે, જરૂરી છે એટલે આપણે એમની કાળજી કરવાની. કારણ કે આ દેહ મંદિર છે ને એ જ તમને મોક્ષે લઈ જવાનું છે. એ તમને બધી પુરુષાર્થ કરાવશે, એ જ તમને બધું હેલ્પ કરશે ઠેઠ પહોંચતા સુધીનું. ખરેખર બહુ સુંદર સમાધાન. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખરે સાહેબ, સુરેશજી. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. ખરે સાહેબ કેમ છો? બસ મજામાં. મારામાં એક પ્રશ્ન આવતો હતો કે એ મોહ અને સ્વાર્થ, લાલસા એ જેટલી રહે છે
એ ઘણી વખત એવું થાય છે કે એટલું કરી લઉં પછી નહીં કશું કરવાનું મારે. હા. અને પછી એવું લાગે છે કે જે કામ થઈ જાય ભગવાનના મંદિરમાં જઈને કે નવચંડીનું યજ્ઞ કરીશ, આવું કરીશ, એમ કરીશ, મનોરથ પૂર્ણ થઈ જાય તો મારો. એ બધા નાટક છે કે શું છે સાહેબ? એ તો દાદા કહેતા હતા કે એને શોધી કોણો, અંદર ભૂતા તો બહુ બેઠેલા છે અને લાલચો બહુ બેઠેલી છે, મોહ બહુ બેઠેલો છે. એ તો જાત જાતનું તમને બધું બતાડ્યા કરશે અને બધું. પણ વારે ઘડી દાદા કહેતા હતા કે આ કોણે થાય છે, કોણે મોહ થાય છે, ખરે સાહેબ ને થાય છે તો ખરે ભાઈ આ બધું મોહ બધું કાઢો. હવે તું તો આ તો બધું બધી લાલચો છે, પછી કરીશ, આમ કરીશ. હમણાં દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા કે ટાઈમ નથી, કામ કાઢી લો, ફરી ટાઈમ મળશે કે નહીં પડશે. મને હમણાં તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યું ત્યારે મને યાદ આવ્યું કે એક વખતે દાદાએ પૂછ્યું કોઈએ કે દાદા તમે વારે ઘડી કહો છો કામ કાઢી લો, કામ કાઢી લો, એટલે આ કામ કાઢી લો એટલે શું? દાદા કહેતા હતા કે ભાઈ એક વખત દાદા બહુ સરસ એક્સપ્લેન કર્યું કે કામ કાઢી લો એટલે અર્થ શું કે ભાઈ તમે જે આજ્ઞા પાડો છો ને તેમાં ત્યાં આજ્ઞા ઘણી વખત ચૂકાય છે, તો વધારે આજ્ઞા પાડો એટલે કામ કાઢી નાખો. બોલો, વધારે આજ્ઞા પાડો, વધારે પુરુષાર્થ કરો એટલે હું કઉ છું કામ કાઢી. જે તમે કરો છો 5 આજ્ઞા પાડીએ છીએ, હા દાદા પાડીએ છીએ, પણ દાદાએ એક વખતે આ એક્સપ્લેન કર્યું ને કે કામ કાઢીનો એટલે શું કે વધારે એના પર ફોર્સ કરો, વધારે આજ્ઞા પાડો, વધારે આપણે પુરુષાર્થ માંડો. તે પછી આટલા માટે કે આજુ પણ મોહ ઉભા થાય છે તો આ જગ્યા આપણે વધારે ફોર્સ મારવાનું કે હજુ સુધી કયા મોહ બાકી રહી ગયા, કયા ભાવમાં તમે આ બધું નહોતું કર્યું, કયા ભાવમાં ધંધા નહોતા કર્યા, કયા ભાવમાં છોકરા છોકરીઓને બધું પાલન પોષણ નહોતું કર્યું. એટલે આ કામ કાઢી લો, આમાં કહેવા માંગે હવે પુરુષાર્થ માણો. આ બધી લાલચો છે એ લાલચો તમને છોડશે નહીં. હવે જો તો ટાઈમ છે ને પછી કરીશ, હવે ટાઈમ ક્યાં છે? વારે ઘડી દાદા એવું કહેતા હતા હવે લુગડા બાંધ, વારે ઘડી એવું કહેતા હતા. ક્યારે લુગડા બાંધીશ? લુગડા બાંધ એટલે શું કે હવે ગમે ત્યારે આપણે ઉપડી જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. કેટલા વર્ષો પહેલા દાદા કે અમે તો બધા જવાનો હતા તે વખતે બી દાદા કહેતા હતા હવે તો લુગડા બાંધ, હવે બધું પેક કર, આપણે જવાનું ટાઈમ થઈ ગયું. ક્યારે બધું આપણે તમે વિચાર કરશો કે હજુ તો ટાઈમ છે પછી જઈશ? એ તો 70-80 વર્ષે 80 વર્ષ થાય છે આજકાલ નોર્મલ એજ, તો એ આજકાલ ઠેકાણા રહ્યા નથી કે ગમે ત્યારે પણ દેહ છૂટી જાય છે. તો દાદા તે વખતે કહેતા હતા તે કરેક્ટ ને, આપણે કઈ ખબર જ નથી કે ક્યારે આપણી વિકેટ જતી રહે. એટલે આપણે તો કેટલું બધું પુરુષાર્થ માનવું પડે. આપણે એક વખત હમણાં જાગી ગયા છે, દાદાએ કેટલી બધી ઘોર નિંદ્રામાંથી અમને જગાડ્યા છે. હવે ફરી સુઈ જવાનું? એક તો માંડ આપણે જગાડ્યા છે, કેટલા અનંત અવતારથી બધા સૂતેલા હતા, હવે દાદાએ જગાડ્યા છે તો ફરી કેવી રીતે સુઈ જઈએ છે વારે ઘડીએ? એટલે થોડું હેન્ડલ તો મારવું પડે, થોડું પુરુષાર્થ તો મારવું મળશે. કારણ કે આ તો શું છે દાદા કે ને બાહ્ય સુખમાં ખોડવા નીકળી જાય કે આમાંથી સુખ આવશે, આમાંથી સુખ આવશે, એટલે પછી ચટણીના સુખ માટે પછી ફરી બીજા 5-8 ભાવ નીકળી જાય. એટલે હવે આજ્ઞા પાડો. એકાદ ભાવમાં દાદા ગેરંટી આપે છે કે એકાદ ભાવમાં મોક્ષે જતા રહીશું. આ આજ્ઞા પાડવાનું ફળ જ તમને મોક્ષે લઈ જશે. તો પછી હવે શું આમાં મોહમાં અને આ બધા લાલચોમાં પડ્યા છો? પછી કરીશું, પછી તો કોઈ દિવસે આવવાનું જ નથી. કાલ કરીશું, આજ કર, હમણાં કર યાર. પછી ક્યારે બધું સવાર થવાની છે? અને આ બધા મોહમાંથી અને બધા લાલચોમાંથી ક્યારે આપણે કેવળ જ્ઞાન તરફ પહોંચીશું? ક્યારે આપણે મોક્ષ તરફ પહોંચીશું? આ બધી વસ્તુઓની અંદર ઘૂસી ગયેલા હતા કેટલા બધા ભાવથી, એટલે તો બધું આ મોક્ષ અટક્યું છે આપણું. નહીં તો ક્યારથી દાદા ભગવાન મળ્યા ત્યારથી જ એક સેકન્ડે પણ તમને એવું લાગે જ નહીં કે અમે મોક્ષમાં નથી. એક સેકન્ડ માટે પણ મૌન માટેના અને બધા લાલચ માટે વિચાર બી ના આવે. પણ હજુ ક્યાં સુધી આ બધું માલ નીકળે તો વારે ઘડીએ છૂટાપડાની જાગૃતિમાં આવી જવાનું. અરે સાહેબ હવે છોડો ને આ બધા મોહને, આમાંથી કશું તેલ નીકળવાનું નથી. એવી રીતે વાતચીત કરવી પડે. જેટલી તમે વાતચીત કરશો ને આમાંથી બધા આમ છૂટા થઈ જશે. અમને તો આ દાદાની બહુ પ્રેક્ટિસ બહુ કામ કરે છે. એક સેકન્ડ માટે પણ વિચાર આવે ને તો તરત જ અમે પાછા ખેંચી લઈએ કે આમાંથી શું ફળ મળવાનું છે, આમાંથી મોક્ષ મળવાનું છે. તારે તરત જ બોલી દઈએ કે આમાંથી કઈ મોક્ષ મળશે? ના યાર, આ બધા આના લીધે તો ભટક્યા છે, આના લીધે તો આખું અંદરનું સુખ અવરાવી ગયું છે. નહીં તો દાદાને મળ્યા પછી અને આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી સેકન્ડે સુખ ઉભરાયા જ કરે, નિરંતર સુખ ઉભરાયા કરે. એવું દાદાએ વિજ્ઞાન આપ્યું છે, એવું કેવળ જ્ઞાન આપેલું છે. બિલકુલ બિલકુલ. એટલે આપણે હેન્ડલ મારવું પડે. ઘણી વખત એવું લાગે છે કે જયારે હું મંદિરમાં જાઉં ને તો ભગવાન પાસે શું માંગવાનું, કારણ કે બધું આપેલો છે
અને હા. એ લોકો તો બધા જપ તપ કરીને બેસી ગયા મંદિરમાં આવીને ભગવાન લોકો. એ સિમંદર સ્વામી અથવા કોઈ પણ ભગવાન આપણા મહાવિદય ક્ષેત્રમાં જેટલા ગયા છે, આપણા મહાવીર સ્વામી પણ જોયું તો એ બિચારા 14 વર્ષ જંગલમાં વનવાસ કર્યા પછી એમને જ્ઞાન મળ્યું. અને દાદાજીને તો બેન્ચ પર બેસીને 1.5 કલાકમાં મળી ગયું. તો એ વિચારતો હતો કે આ એટલો સરસ દાદાને બહુ મને સરળ જ્ઞાન મળી ગયો. તો એ એવું પણ થાય લોકોને કે ભાઈ આવું જ્ઞાન મળી જાય. અરે હવે તમે વાત કરો છો ને કે દાદાને તો કેટલા બધા અનંત અવતારની શોધખોળ, કેટલા બધા ભાવોની શોધખોળ કર્યા પછી આ વિજ્ઞાન થયું, પણ અમને બધાને તો સહજ રીતે મળ્યું છે, આમ હાથમાં મળી ગયું છે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે મેં આ બધા બાળકો નાના બાબાઓ છે એના હાથમાં મેં કોઈનું આપી દીધું છે, એટલે એમને એની વેલ્યુ સમજાતી નથી. બાકી તો જ્ઞાની પુરુષને આ કેવળ જ્ઞાન અને આ બધી વસ્તુઓ સંકેત અને શાયક સંકેત જેવી વસ્તુ જયારે વર્ણન કરે ને તો સાહેબ વિચારમાં ના આવે કે આ બધું શું દાદા બોલી રહ્યા છે, આ બધું બની શકે છે. આવા 5મા આરામાં આવું બનાવ બન્યું એટલે અમારા બધાની એટલી બધી આશ્ચર્યવાળી વાત છે. જબરજસ્ત મોક્ષ હાથમાં આપી દીધું છે સાહેબ. બાકી આ કાળની અંદર એવું બધું તપેલો કાળ છે ને કે કોઈ એક શબ્દ બોલે ને તો સહન નથી થતું. અમને તો કેટલા બધા અનુભવ થાય, અરે આટલું મોટું જ્ઞાન આપ્યું છે તોય પણ એકદમ એકાકાર થઈ ગયા છે. તો આવા એકાકાર વાળી પરિસ્થિતિમાં આ દાદાનું જ્ઞાન મળ્યું છે એટલે આપણે કેટલી બધી પુણ્ય છે. તો હજુ સુધી આપણે ક્યાર સુધી સુઈ રહીશું? વારે ઘડી એવું વિચાર આવે. નહીં તો કોઈ ગાળ ભાંડે અને કોઈ આવું બોલે કે તારામાં અક્કલ નથી તો આખી રાત ઊંઘ ના આવે અને બધી આખો દિવસ મશીન ચાલે કે એને કેવી રીતે સીધો કરી છે, એને મારી સાથે આવી રીતે વાત કરી. બોલો સાહેબ, આવી જગ્યા પર જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે અને તરત જ સામેવાળો માણસ નિર્દોષ દેખાય છે. અને એના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે ભગવાન એમનું કલ્યાણ કરો, એની સદબુદ્ધિ આપજો, એમને જે બધી અંદર પીડા થઈ રહી છે એમાંથી એમને મુક્ત કરાવજો. બોલો આ બધી જ્ઞાનની કેટલી બધી બલિહારી છે સાહેબ. આ જ્ઞાનની શું બલિહારી છે અમને તો વર્ણન કરતા નથી આવડતું સાહેબ. રાઈટ. બહુ સરસ સાહેબ. એ કોઈનું એક શબ્દ એક તમે કહી દીધું ને, હા તો શબ્દ છે સાહેબ કોઈનું. બહુ ભારે છે. અમે તો બહુ બધા અમારા બાપુજી બહુ કડક હતા ને તો અમે 8 છોકરા એટલા બધા અહંકારી પેદા થયેલા કે એનું વર્ણન નથી કરી શકતું. અને એટલું બધું જેવી રીતે દાદા વર્ણન કરતા ને કે ભાઈ એક વખત અંબાલાલભાઈ ની બધે અંબા કહી દીધું ને તો આખી રાત દાદાને ઊંઘ નહોતી આવી, એવી દશા હતી. મેં કીધું દાદા હકીકત કહો છો તમે, કોઈ રીતે આવી રીતે કોઈ વાત કરે ને એટલે સહન ના થાય. અને એવી બધી પ્રકૃતિઓને એટલે ભારે બધું પાછલું માલ લઈને આવેલા બધા મહાત્માઓ અને એની પછી આ જ્ઞાન પ્રગટ દાદાની સમજણ પડે છે ને તો સાલું અહો થાય છે કે દાદા તમે શું આપી દીધું. આ જે કોઈ સામેવાળો એટલું બધું ગાળોએ આપી જાય છે તોય અમે એમના માટે કલ્યાણ ભાવના કરીએ છીએ કે દાદા એમને સાચી સમજણ આપજો. એ બધું બહુ પીડામાં છે, એમના પર કૃપા વરસાવ, એમને બધું અંદર જે બધા કષા ઉભા થાય છે ને એ બધા મંદ કરી દો, એવું બધું પ્રાર્થના થયા કરે છે. ત્યારે મને આ જ્ઞાનની ખૂબ બલિહારી લાગે કે શું દાદા જ્ઞાન આપ્યું છે. બાકી તો આ કળિયુગમાં તમે બીજો એક ભાઈ બીજા ભાઈને એક શબ્દ વાપરે ને તો એનું મોડું ના જુએ સાહેબ. એ રિલેટિવ કહીને ને બહુ મોટો એ થઈ ગયું છે. હા, બહુ મોટો સમાધાન રિલેટિવ કરીને ફ્રેક્શન કરી દીધું છે, ફ્રેક્ચર જબરજસ્ત સમાધાન આપ્યું છે. અને આખો વખત આત્મા દેખાય, શુદ્ધાત્મા દેખાય, એમના માટે કલ્યાણ ભાવના થાય. અને દાદા ભગવાનનું પછી આખું વિજ્ઞાન, આખી જીવન ચારિત્ર આખું આંખોની સામે આવી જાય કે દાદા કેવી રીતે રહ્યા આખું જીવન. આ દાદા અમારા માટે મોટું એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે દાદા આવા જ્ઞાનની સાથે કેવી રીતે આટલા બધા કોમ્પ્લિકેટ મહાત્માઓ સાથે આખું જીવન કાઢ્યું. બહુ કોમ્પ્લિકેટ મહાત્મા. હું તો મને એટલી બધી વસ્તુઓ યાદ આવે ને કે મને હસવું આવે કે અમે કેવી રીતે બધું દાદા સાથે બેસતા હતા, કેવી રીતે વાતો કરતા હતા. ભગવાન તરીકે અમને દેખાતા નહોતા, ખાલી બહુ ઠંડક પડતી હતી, પણ ભગવાન એટલે શું એ આજે હમણાં બહુ વિરહ લાગે છે કે અમે આવા સાક્ષાત પરમાત્મા સાથે બેઠા હતા અને આપણે આપણું કામ કાઢી નહીં લીધું. મારે દાદા કહેતા હતા કે તમે માંગો તે આપું. જ્ઞાની પુરુષ ચાહે શું કરી શકે. તે વખતે એવું નહીં માંગ્યું કે દાદા અમારી પ્રકૃતિને અંદર બધા લાલચો ને બધું મોહ એવા બધા કાઢી નાખો કે મને 1 સેકન્ડ માટે પણ વિચાર ના આવે જગત માટે. તો દાદા એવું કરી આપ્યું હોત. પણ દાદાને જયારે માંગીએ ત્યારે દાદા કરે ને, પણ એવી બધી વસ્તુ માંગતા નહોતા. હજુ આપણે સંસારમાં આ બધી બાહ્ય વસ્તુમાં સુખ મળતું હતું એટલે દાદાને એટલું બધું માંગવાની હજુ હિંમત નહોતી થતી કે દાદાને એમ માંગી લઈએ કે હવે મને મોક્ષ સિવાય કશું જોઈતું નથી.
નહીં, આ મારે એક જાણવાનું હતું કે જે લોકો પૂજા પાઠ કરે છે, નવચંડીનો યજ્ઞ કરે, સત્યનારાયણની કથા કરે, હા બીજા કોઈ રામાયણનું પાઠ કરે, જપ તપ કરે, હા એનો ફાયદો થાય છે? અને એ તો કોને- હે? એ દાદા કહેતા હતા કે તમને અંદરથી થાય. દાદા કે દાદા ઘણા બધા મહાત્મા આવીને કે દાદા કે ભાઈ દાદા મને છે ને સત્યનારાયણની કથા મૂકવાનો ભાવ થયો છે. તો દાદા કે હા હા કરજો કરજો, કારણ કે તમારી અંદર જે ભાવ થતા હોય ને એ દાદા કે પૂરું કરજો. તમારે અંદર જે પ્રકૃતિ હોય એ પ્રમાણે એવું થતું હોય કે એક વખતે એક મહાત્મા ફોરેન થી આવેલા તે દાદાને કે દાદા મને છે ને 4 ધામની યાત્રા કરવી છે. તે ફોરેન થી આવ્યા માતા મહાત્માઓ. તે ભાઈ દાદા ભગવાન હાજર પરમાત્મા બેઠા હોય, બરોબર? તો એ પરમાત્મા હાજર હોય, 14 લોકના નાથા, 4 ધામની યાત્રા દાદાના ચરણોમાં હોય, અને તમે અમેરિકાથી આવો છો અને પછી તો દાદાને ખાલી એક રાઉન્ડ મારી દો ને તો 4 ધામની યાત્રા થઈ જાય. તો પછી ઘણી વખતે દાદા પછી એવું એક્સપ્લેન કરે કે જાય પછી તો કે મહાત્મા ગયા પછી કે દાદા કે દાદાના ચરણોમાં 4 ધામની યાત્રા હોય, પણ હવે એ અંદરથી માલ લઈને આવ્યા હોય તો અમે શું કહીએ? હા હા જઈ આવો, જે અમને આશીર્વાદ આપીએ. માલ તો ખાલી કરવું પડે ને. દાદા એવી રીતે રહસ્ય ખુલ્લું કર્યું. મેં કીધું હો, મેં તો વસ્તુ તો દાદા કે છે કે 4 ધામની યાત્રા એમના ચરણોમાં છે, જ્ઞાની પુરુષની. સાક્ષાત પરમાત્મા બેઠા હોય તો હવે કઈ 4 ધામની યાત્રા કરવાની હોય બાકી? તો પછી દાદા કે આ બધું માલ ભરીને લાવ્યા હોય તો પછી આ માલ ખાલી કરવા માટે દાદા કે તમે જઈ આવજો, ખૂબ અમારા આશીર્વાદ છે. કોઈ દિવસે ના પાડે. અને દાદા જાણે કે બધું જે અંદર પ્રકૃતિ હોય ને એ પ્રમાણે એને છોડે જ નહીં. યાત્રા કરાવ્યા વગર છૂટકો જ નથી એમને. એ તો એ અજ્ઞાનતાના ભાવ છે એમના કે કેવું છે? કયા ભાવના ભાવ ખરા ને? કયા ભાવના તો બધું કે 4 ધામની યાત્રા કરવી છે, આ બધું માલ તો ભરીને જ લાવ્યા હોય ને. એટલે તો દાદાએ કહ્યું ને કે આ બધું માલ ખાલી કરવું પડે ને. અમે ના કેવી રીતે પાડીએ કે ભાઈ તમે નહીં જશો, આમાં શું લાભ મળશે કે આમ છે? ભગવાન તો અહીંયા બેઠા હાજર છે, તમારી અંદર ભગવાન પ્રગટ કરીને આપેલા છે. એવું બધું દાદા કે નહીં, કારણ કે પછી એમને બધું શું છે, એમનું બધું અંદર જે બધું માલ ભરેલું તો બધી દબાઈ જાય, અટકી જાય. એટલે દાદા શું કહેતા હતા, માલ ખાલી કરો. આડે આવે છે કે કેવું છે? શું છે? એમના આવરણ આડે આવે કે? ના, આવરણ તો આવે નહીં. હવે દાદા કે તમે મંદિરમાં જાઓ, આ બધું જાઓ તો બધું ભૌતિક સુખો મળે ને, કઈ ફેલ ના જાય. કઈ બી વસ્તુ તમે કરો તો કઈ ખાલી ના જાય. તમે ભક્તિ કરો, 4 ધામની યાત્રા કરો તો પણ જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ કરો તો તમને મોક્ષ મળે. પેલી બધી ભક્તિ કરો અને આ બધું કરો તો એમાંથી બધું લાભ તો થાય જ ને. ભૌતિક કઈ બી વસ્તુ તમે કરો એમાંથી એવું કઈ એની રિઝલ્ટ આવ્યા વગર છૂટકો જ નથી. સારું કરો કે ખોટું કરો, એની રિઝલ્ટ આવ્યા વગર રહે જ નહીં. પણ એનું ફળ ભૌતિક સુખો મળે, મોક્ષ ના મળે. ભૌતિક સુખો મળે. હા કેશવાનંદજી. હાજી સાહેબ. પેલું કામ કરી લો કીધું ને, બહુ શોર્ટમાં સારું છે, હું મૂકું જો. 4 લાઈન જ છે. હા, વન્ડરફુલ. દાદાના જ શબ્દોમાં છે. હા. કામ કાઢી લો એટલે શું? દાદા આપ કાયમ કહો છો ને કે તમારું કામ કાઢી લો, તમારું કામ કાઢી લો. એ અમારું કામ કેવી રીતે કાઢવું? કામ કાઢી લો એટલે અમે જે કહીએ છીએ ને એ રીતે જ ચાલો. આજ્ઞામાં રહો. હા, અનંત અવતાર ઢીલ કરી છે તે ના કરશો, નહીં તો એ કઈ વ્યવસ્થિત ફરી જવાનું નથી. તમે આમથી આમ બૂમાબૂમ કરશો તોય માટે આ એકલું કરી લો. વેરી ગુડ. મને યાદ આવ્યું કે દાદાએ કહેલું કે ભાઈ આ આજ્ઞા મારો, વધારે આજ્ઞા પાડો. અને આ તો એકદમ પરફેક્ટ દાદાની શબ્દો છે. પૂજા પાઠ મને જેટલા થાય છે, યજ્ઞો એ ભૌતિક સુખો માટે છે બધા. હા, કારણ કે એમને આત્માનું તો હજુ સુખ મળ્યું નથી ને. આત્માનું તો કશું મળ્યું નથી. એમને એવું લાગે છે કે આમાંથી આમ કરીશ કે આટલું મને લાભ થશે. કઈ ને કઈ તો અંદર હોય ને. આ માતાજીનું યજ્ઞ કરાવે તો કઈ ને કઈ તો ભાવ કે હેતુ હોય ને. આમ જ તો યજ્ઞ કરાવે નહીં. કઈ ને કઈ તો વસ્તુ હોય ને એને માઇન્ડમાં કે શા માટે કરું છું. એક વસ્તુ ક્લિયર હોય કે મારે મોક્ષે જવું છે તો મોક્ષે જવા માટેના રસ્તા બીજા છે, બરોબર? મોક્ષે જવાના રસ્તા કમ્પ્લીટ જુદા છે. આ પેલી જપ કરે, તપ કરે, ત્યાગ કરે, આ બધા કરવાથી એમને શું લાભ થાય? બધા સંસારિક સુખો મળે, ભૌતિક સુખો મળે, બીજું મળે. પણ મોક્ષ માટેની જે ભક્તિ હોય ને તો જુદી ભક્તિ છે. તો જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ જોઈએ.
જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ એટલે શું? સીધું તમને જ્ઞાની પુરુષના દર્શન કરો ને તો એ કામ થઈ ગયું. જ્ઞાની પુરુષની આમ ટચ થાય તો એ કામ થઈ ગયું. જ્ઞાની પુરુષની તમે વાતો સાંભળો ને તો એ કામ થઈ ગયું. એ તો તમને મોક્ષે લઈ વગર છૂટકો જ નથી તમને. એ તો શ્યોર શોર્ટ આપણે રસ્તો બનાવ્યો. એ પણ અમને દાદા મળ્યા તો ખબર પડી, બાકી દાદા નહીં મળ્યા હોત તો મોક્ષ એટલે શું એ જ ખબર ના હતી. બિલકુલ બિલકુલ. પછી તો આ સંસારના આ બધા રસ્તા તો હતા જ નહીં. આ જપ કરવાનું, તપ કરવાનું, હવનો કરવાના, એ બધા રસ્તા તો હતા જ નહીં. અને આ બધા એ જ રસ્તાથી જ બધું કેટલા ભવથી બધું ચાલી રહ્યા છે ને. આ તો અમને બધાને કેમ દાદાના બધા થયા કે આટલા બધા ભવથી દાદા કે ને ડેવલપ થતા 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 જયારે ફાઇનલ સ્ટેજ પર આવી ગયા હોય ને, મોક્ષગામી જીવ થઈ ગયા હોય અને મોક્ષનું હવે ફાઇનલ સ્ટેજ પર આવી ગયા હોય, ત્યારે જઈને દાદાનું ભેટું થાય. બાકી ભેટું ના થાય. આ મોક્ષગામી જીવો માટે આ કઈ સહેલી વસ્તુ નથી. આ દાદા કહેતા હતા ખીચડી કરતા સહેલું છે, પણ અમે જયારે દાદા એટલા માટે કહેતા હતા કે જેથી કરીને અહીંયાથી બધા ભાગી ના જાય. બધા જે દાદા બધા કઠિન રસ્તા બતાવે ને, આ એક મહાત્મા તો એવું કહેતા હતા કે દાદા કહે છે કે આ 5 આજ્ઞા એટલે બહુ સરળ છે, પણ સાહેબ આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવામાં બહુ દમ મારવું પડે છે. બહુ દમ મારવું પડે છે સાહેબ. હું તમને શું વાત કરું, કઈ ખાવાની વસ્તુ નથી ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવા. અને દાદા કેવી રીતે કહે છે કે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કર્યું? કેટલું સરળ છે, બધું સંભાવે નિકાલ કરવાનું છે, પણ સાહેબ અંદર બહુ લોહાના ચણા ચવા જેવી વાત છે. ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ ખાવાના ખેલ નથી સાહેબ. એટલી ભારે ભારે પ્રકૃતિઓ લઈને આવ્યા છે એકબીજાની કે એનું વર્ણન થાય નહીં સાહેબ. રાઈટ 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 રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, એક બાજુ દાદાએ કહ્યું છે કે જગતમાં આજે આદિ ભૌતિક યજ્ઞ છે. યજ્ઞો છે તે આદિ ભૌતિક છે. આદિ દૈવિક પણ એવા રહ્યા નથી કે જે દેવોનું આહ્વાન કરીને થાય. કારણ કે એવા માણસ જોઈએ ને કે જે દેવો જોડે અનુસંધાન કરી આપે. દાદાએ આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન યજ્ઞ કરાવીને આત્માનું અનુસંધાન કરી આપવું, આત્મા સ્વરૂપ બનાવ્યા આપણને. ગજબનું થયું છે. અને એમાં બધા યજ્ઞ આવી જાય. હા, બધા યજ્ઞો આવી જાય, બધી વિધિઓ આવી જાય, બધા જપ તપ આવી જાય. એટલે કીધું હાથમાં મોક્ષ આપ્યો છે. બોલો. હા, ગજબનું આપ્યું છે. ગજબ 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 સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ક્વિકલી પેલા આપણે રેખાબેન જઈને લઈએ, પછી વિભૂતિબેન તમને. રેખાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મેં હમણાં સેન્ટેન્સ વાંચ્યું હતું આમનું દાદા ભગવાન દાદાનું કે ચિંતા એ મોટામાં મોટું અભિમાન છે. તમે પાછળથી લાઈટ વધારે જરા ફરી જાવ ને. એને બહુ મોટો દંડ આપે છે. ઓકે, કાં ફરી જાઓ. પાછળથી લાઈટ આવે છે ને, પાછળથી લાઈટ. ચિંતા એ મોટામાં મોટું અભિમાન છે. એટલે કુદરત એને બહુ મોટો દંડ આપે છે. તો ચિંતાને અભિમાન કીધું છે એટલે અભિમાન એટલે ચિંતા એટલે બહુ મોટી અહંકાર જેવી વસ્તુ છે. અહંકાર હોય તો હું કરું છું એટલે એને આખો દિવસ ચિંતા જ રહ્યા કરે. એને કુદરતની ઉપર કઈ સમજણ નથી, વ્યવસ્થિત નામની કઈ શક્તિની ઓળખાણ નથી. એટલે અભિમાન એટલે અહંકાર. એટલે એટલું બધું અહંકાર હોય ને ત્યારે આ આખો દિવસ ચિંતા કર હું આ ફેક્ટરી પર ના જાઉં તો આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ ના થાય, હું ઘરમાં આ કામ ના કરું ને તો બધા બીમાર પડી જાય. આખો દિવસ મશીન ચાલ્યા કરે. અને હમણાં તો ફેક્ટરીમાં નહીં જો કે ઓફિસમાં નહીં જવું તો બધું ખબર નહીં શું થઈ જશે, કારણ કે એને ખબર નથી ચલાવે છે કોણ. એટલે આ ચિંતા હોય ને થાય કે જેને અહંકાર હોય. અને દાદાએ અમારું અહંકાર તો બધું તોડી નાખ્યું. આખું બધું અહંકાર માંથી મુક્ત કરી દીધું. હું કોણ છું એને કરાવી દીધું. પણ ઘર હોય કે સપોઝ ઓફિસ હોય તો તમને ચિંતા તો પેલું થતા જ હોય ને કે બરાબર ના ચાલતું હોય કે કઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો ચિંતા તો થાય ને. એટલે એને અભિમાન તરીકે મૂક્યું. એટલે ચિંતા શામાંથી થાય? આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો ચિંતા જેવી વસ્તુ જ નથી. દાદા કહે છે કે જો આ વસ્તુ મળ્યા પછી, આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી જો તમને એક ચિંતા થાય તો મને 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો. એવું દાદા એવરી ડે સત્સંગમાં કહેતા હતા. એટલે તમે એ વાક્યને તમે વિચાર કરો કે દાદા શું કહેવા માંગે છે. ચિંતા તમને જ્ઞાન મળ્યા પછી
આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી 1 સેકન્ડ માટે પણ ચિંતા થાય તો મને 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો. એટલે આપણી હજુ સમજણ પકડાઈ નથી કે ભાઈ આ ચિંતા એટલે શું. શા માટે તમે ચિંતા કરો છો? કારણ કે તમને હજુ સુધી પકડાયું નથી કે કરે છે કોણ, તમે પોતે કોણ છો, અને આ ચિંતા એટલે શું. આપણે સહજ રીતે દાદા કે ને કે ભાઈ બુદ્ધિનો ખાલી વિચાર કેટલું કરવાનું કે આ આવી રીતે કરી નાખો, આ ઓફિસમાં જવાનું છે, બાકી આ આવી રીતે મારે જઈને ત્યાં ડ્યુટી નિભાવવાની છે, એટલી બધી તમારે વિચાર કરવાનું હોય. એ બી વિચાર બી તમારે કરવાનું ના હોય, સહજ રીતે તમારાથી થઈ જ જાય, બધું ફરજિયાત રીતે થઈ જ જાય. આ મરજિયાત જેવી કોઈ વસ્તુ આ દુનિયામાં છે જ નહીં. તમારે અહીંયાથી રસોડામાં જવું બરોબર, અને આ બધું જમવાનું બનાવવાનું છે, એના માટે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમારે ટાઈમ થાય એ પ્રમાણે એ ટાઈમે તમે ઓટોમેટિક ત્યાં રસોડામાં પહોંચી જાઓ, બધી વસ્તુઓ બધા સંજોગો ભેગા થાય, તમારું જમવાનું બની જાય. હવે એમાં શું ચિંતા કરવાની હોય? હવે અહીંયાથી તમારે ઓફિસ જવાનું હોય, તમારે બસમાં જવાનું છે કે કારમાં જવાનું છે, સહજ રીતે તમારે જે ગાડી મળી એ રીતે તમે ત્યાં ઓફિસમાં પહોંચી જાઓ છો. વ્યવસ્થિત શક્તિ એની મેળે જ બધું કામ કરી જ રહી છે. તમને એવું લાગે છે કે હું કરું છું, અને જ્યાં સુધી હું કરું છું એવું બધું તમને રહે ને ત્યાં સુધી ચિંતા તમને છોડે નહીં. આ કરે છે કોણ પેલા વિચાર કરો. કઈ શક્તિ કામ કરી રહી છે? જે શક્તિ તમને ચલાવી રહી છે, આખા જગતને ચલાવી રહી છે, એટલી મોટી વ્યવસ્થિત શક્તિમાં પછી આપણે શું ચિંતા કરવાની હોય? ચિંતા તો ત્યારે કરીએ કે જ્યારે તમને આ વસ્તુ ખબર જ ના હોય, તમે કોણ છો તમને ખબર ના હોય, આ વ્યવસ્થિતનું તમને સમજણ ના હોય, ત્યારે તમારે ચિંતાની બધી વસ્તુઓ. તમારે આ જ્ઞાન સમજણ મળ્યા પછી, આ દાદાનું વિજ્ઞાન મળ્યા પછી 1 સેકન્ડ માટે પણ ચિંતા થાય નહીં, એવું દાદાનું વિજ્ઞાન આપેલું છે. હા, એ વાત તમારી સારી. તો આ બધા મહાત્માઓને કે તમને કોઈને હવે ચિંતા નથી થતી? આપણને વિચારે નથી આવતો ચિંતાનો. આ ચિંતા તો જયારે દાદાને મળ્યા ત્યારથી પછી જયારે દાદાએ આ ખુલ્લું કર્યું ને, આ વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું, આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે, અને હવે તમારું મન વચન કાયા બધું વ્યવસ્થિત ચલાવી લેશે, અને એવા દાખલા આપેલા બધા કે એના પછી તો ચિંતા જેવી વસ્તુ જ અમે ચિંતા શું થાય છે એવું અમને અનુભવ જ નથી થયો. દાદાને મળ્યા પછી અનુભવ જ નથી થયો કે ચિંતા શું થાય છે. અને એમાંથી તો દાદા જયારે કહ્યું ને કે પછી આ કોઈને પણ ચિંતા થાય તો 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો. તે દાદાનું જ્યાં સુધી દેહ વિલય થયું ને ત્યાં સુધી, આજ દિવસ સુધી કોઈ એક મહાત્મા પેદા નહીં થયો કે જેને દાદાને 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો કર્યો. આવા કઈ મહાત્મા કાચા નહોતા. ખુલ્લે કહી દીધું દાદા કે 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો કરજો, પણ દાદા કે હજુ સુધી કોઈ આવ્યો નથી. કેવું સચોટ જ્ઞાન આપ્યું હશે, કેવી સચોટ સમજણ આપી હશે, કેવી સચોટ દાદાએ વ્યવસ્થિતનું વિજ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું હશે કે એક ચિંતા નથી થાય. અને વારે ઘડીએ પછી આમ ભાર આપતા હતા, એક ચિંતા ના થાય એવું જ્ઞાન આપ્યું છે. એક ચિંતા ના થાય આમ ભારમાં મૂકતા હતા. જયારે દાદાની વાણી સાંભળો ને તો એવું દાદા ભાર મૂકીને કહેતા હતા. એવું નહીં કે એકાદ ચિંતા થઈ જાય એટલે એક ચિંતા ના થાય, અને એક બી ચિંતા થાય તો મને 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો. કેશવાનંદજી, હાજી સાહેબ, આપણે જ્ઞાન આપ્યું એટલે તો દાદાએ કીધું, પણ પછી એમણે કીધું હતું કે સત્સંગમાં આવવાનું, સમજી લેવાનું. કારણ કે જો માજી હસે છે, ફ્લાઇંગ વિઝિટ આપે છે સત્સંગમાં. હા, જો તમે આ જ્ઞાનનું તો સાંભળું છું, અહીંયા 2 મહિનાથી એમ્બીવેરીમાં છું તો સત્સંગ તો સાંભળું છું, સવાલ નથી કરતી, વાંચતી નથી. મને સત્સંગ સાંભળવાનું બહુ ગમે છે, પણ હજી પુરુષાર્થમાં બહુ કાચી છું. એટલે પછી બસ આ સત્સંગ સાંભળ્યા પછી આખા દિવસમાં મને કઈ યાદ જ નથી આવતું દાદા ભગવાનનું. એટલે છે ને તમારે પૂછીને સમાધાન લેવાનું, એ વધારે સારું. દીપકદાદાજીએ બહુ સરસ કહ્યું કે ભાઈ આ દાદા કહેતા હતા ને કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જે તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યું ને કે ભાઈ આનું શું છે, કે આનું જે તમારે પેલું વધારે પેલું સંપર્ક હોય ને સત્સંગનું, દાદાનું, વિજ્ઞાનનું, હા, તો તમે આજે આ પ્રશ્ન જ ઉભો ના થાય. બોલો, અમે જયારે બધું નાના હતા ને ત્યારથી જ આ વસ્તુ આખી ફોડ પડી ગયેલી કે દાદા શું કે છે, ચિંતા ના થાય તો દાવો માંડજો. એટલે શું જ્ઞાની પુરુષ આટલું મોટું વાક્ય બોલી શકે? આટલું મોટું વાક્ય તો અહીંયા લાઈન લાગી જાય. જો આખું વિજ્ઞાન આવું ખોટું હોય કે આ ચિંતા થતી હોય તો બધા લોકો લાઈનમાં ઉભા થઈ જાય દાવો કરવા માંડે. હા, તો કર્યું છે. હા, સોરી, હા, એમની સિક્યોરિટી ને આપણી સિક્યોરિટી જોઈએ ને, તો
અને આપણે ચિંતા નથી ને એ આશ્ચર્ય છે. રેખાબેન, તમારી પાસે જે એને શું કહેવાય, એને ઇંગ્લિશમાં એમ કહેવાય ટેન્જિબલ સિક્યોરિટી જે તમારી છે ને, એ વાતને લઈને પણ તમારી ચિંતા નહીં થવી જોઈએ. તમારી પાસે એવી ટેન્જિબલ સિક્યોરિટી નથી. તો હવે એ ક્યાંથી લાવવાની? એટલે હવે બરાબર તમે કીધું એ કે સમજણની સિક્યોરિટી છે, જે જ્ઞાન મળ્યું છે. પણ આ બધા આવતા રહેશો ને, આ વંશીને માઇલ આવો છે ને, પૂછવાનું હંમેશા. બહુ સારું, બહુ સરસ, બહુ સરસ. આ તો બહુ વિજ્ઞાન સરસ, મને ગમ્યું. પણ કારણ કે હું તો ગભરાઈ ગઈ. મેં કીધું ચિંતા તો તમને કોઈ બી બાબતમાં થતી રહેતી હોય ને, એ હજી મને થાય છે. ધેટ મીન્સ મને જ્ઞાન ખબર નથી પડી, એનો મતલબ એ થયો ને. ના ના, સમજવાનું સમજણ છે. હા હા, આ તો ખાલી થોડું કઈ આમ દાદા કે ને કે ટર્ન મારવાનું છે, કે એવી થોડી કઈ એક જ લાઈન ની જરૂર હોય તો કામ થઈ જાય. તમે તો બહુ વિચારશીલ છો, અને તો એમને તો ખાલી આમ ડાયરેક્શન જ જોઈએ કે આ દાદા શું કહેવા માંગે. તમે ખાલી આ વાક્ય છે ને, તમે ખાલી મનન કરજો 4-5 દિવસ માટે, તમારી કાયમ માટે ચિંતા જતી રહેશે. કે દાદા એવું શું જોયું હશે આ વિજ્ઞાનમાં, કે જયારે કે છે કે એક ચિંતા ના થાય એવું મેં વિજ્ઞાન આપ્યું છે, અને નિરંતર સમાધિ રહે એવું મેં વિજ્ઞાન આપ્યું છે, અને ચિંતા થાય તો 2 લાખ રૂપિયાનો દાવો માંડજો, એવરી ડે સત્સંગમાં કહેતા હતા. એટલે ખાલી તમે આટલું વિચાર બી કરો ને, તો તમારા બધા અંદરના ઉઘાડ ખુલ્લા થઈ જશે. ચલો, સરસ, બહુ સરસ થયું. મને બહુ સરસ લાગ્યું. કેશવાનંદજી, એક વાત તમે હમણાં બહુ સરસ બોલ્યા, એટલે વાત નીકળી. ખાલી એક લાઈનની જ જરૂર છે. એનો મતલબ શું કે આપણને ખબર નથી કે દાદાની કઈ વાત આપણને ફિટ થઈ જશે અને સોલ્યુશન આવી જશે. એટલે ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા સત્સંગમાં આવ્યા કરવાનું. ખબર પડી કઈ લાઈન તમને ફિટ થાય, જે લાઈન કોઈને બીજી ફિટ થાય, પણ બધામાં એ જ કેન્દ્ર છે. એ જ કેન્દ્ર છે. પણ તમને કઈ લાઈન ફિટ થાય એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હા, ઘણી વખતે તો કે તમે આ એક વાક્યની વાત કરીને મારું ઉઘાડ થઈ ગયું, બધી વાત સમજણમાં આવી ગઈ. એટલે એ એવિડન્સ ની બહુ જરૂર હોય છે. અને એવિડન્સ ક્યારે ભેગું થાય? જયારે તમે રેગ્યુલર સત્સંગમાં આવો, બધું સાંભળો, કઈ ને કઈ કનેક્શન મળી જાય, અને સમાધાન એવું થઈ જાય કે પરમનન્ટ સમાધાન. એટલે દાદા ખાસ અમને કહેતા હતા, ઘણા બધા મહાત્માઓને ટકોર બી કરતા હતા, સત્સંગમાં આવતા રહેજો. શા માટે કહેતા હશે? જ્ઞાની પુરુષને શું જરૂર છે? તમને એમને જ્ઞાન આપી દીધું કે ભાઈ સત્સંગમાં આવીને બધું સમજી જજો. બીજું વાક્ય બોલતા હતા, સમજી જજો. કારણ કે જો તમે અધૂરું સમજશો ને, તો આટલું મોટું વિજ્ઞાન છે ને, તમારા હાથમાંથી જતું રહેશે. એટલે એવા વાક્યો બોલતા હતા ને, તો અમને વિચારમાં પડી જતા હતા, દાદા કે શું જરૂર છે? આપણે આપણા પોતાના ઘર જે અહીંયા આવીએ છીએ, તેમ છતાંય દાદાને ટકોર કરવી પડે છે કે સત્સંગમાં આવતા રહેજો, બધું સમજીને જજો. અને પછી ટાઈમ મળે તો જ્ઞાની પુરુષ જોડે 1 મહિનો, 2 મહિના, 3 મહિના રહેવાનું કરજો. બાકી જ્ઞાની પુરુષને શું જરૂર હોય? એમની પાસે તો કેવળ જ્ઞાન હતું, બધું હતું, કૃપાથી બધું થઈ જાય. પણ આપણે અંદર બધા એટલા બધા માલ ભરીને લાવેલા છે ને, તે આ સત્સંગમાં જ ઉકેલ આવે, આ સમજણથી જ ઉકેલમાં આવે. જ્ઞાની પુરુષનું નિધિ ધ્યાસન મળે, 2-3 મહિના એમની જોડે રહીએ, એવું ઘણા બધા લોકોને કહેતા હતા. અને ઘણા બધા મહાત્માઓ તો એવું કરતા હતા કે 3-3 મહિનાની રજા લઈને દાદા જોડે જ ફરફર કરતા હતા. કઈ દાદાએ કહ્યું ને કે જ્ઞાની પુરુષ જો સાનિધ્ય મળી જાય ને, તો કેટલા બધા ભાવનું બધું સેટિંગ થઈ જાય એકાદ અવતારમાં. જે બધા કેટલાને તો દાદા કહેતા, હજુ તો તમને બહુ અવતાર કરવાના છે ને, કે ના દાદા, તો પછી કરો ને, દાદાના કયા પ્રમાણે કરો ને, કઈ જો બહુ બધા અવતાર ના જોઈએ તો. બહુ સરસ સમજ આપી. બીજી એક વાત મને જે સમજાય છે તે હું જરા કહું છું કે આજે તમે બોલો છો ને, તે તમે બરોડામાં બોલો છો, પણ આજે તમે બોલો છો ને, તે તમે હાજર છો. કેશવાનંદજી, તમે બોલો છો તે હાજર છો. ભલે દાદાના શબ્દો છે, પણ એ દાદાના શબ્દ બોલનાર જીવતી વ્યક્તિ છે. હવે એ વખતે આપણે સાંભળીએ ને, તો એમની અંદર જેટલું દર્શન ખુલેલું છે ને, એને આપણને સીધો લાભ મળી જાય. પણ એ જ સત્સંગ હું જયારે યુટ્યુબમાં સાંભળું ને, ત્યારે એ બોલનારી વ્યક્તિ હાજર નથી. એટલે એક લેવલ ડાઉન જાય. તમારા પર આધાર રાખે, તમારી મતિ પર આધાર રાખે, અને અહીંયા એમનું દર્શન કામ કરી જાય આપણને. સાચી વાત કીધી, એકદમ તદ્દન સાચું કીધું. એટલે લાઈવ સત્સંગમાં આવવાની જરૂર છે. અને એના કરતા બેસ્ટ વસ્તુ જો સામને હોય તો એના જેવું એકું નહીં.
પણ આજે હવે આમને સામનેની શક્યતા નથી, તો આ એ આપણને ઘણો લાભ થાય, કારણ કે બોલનાર વ્યક્તિ આજે હાજર છે, જ્યાં છે ત્યાં પણ હાજર છે, બોલી રહ્યા છે, એટલે એમનું એ દર્શન આજે લાઈવ છે. સાચી વાત કીધી, એકદમ સાચું કીધું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દર્શન આપતા રહેજો, બીજું શું હોય. ચોક્કસ ચોક્કસ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમે આ પ્રશ્ન પૂછીને અમારો ઘણો બધું, અમારે તમે આવા પ્રશ્ન પૂછો ને તો એટલે અંદર ખાને કોઈને બી 1% મહાત્માને કોર્નરમાં એવી હોય ને વસ્તુ કે ભાઈ મને ચિંતા થાય છે તો એ બી ઉડી જાય. કરેક્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ના બહુ સરસ, મને પણ બહુ સમજ પડી ગઈ આમાં. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે વિભૂતિબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. મને એક વાત યાદ આવે છે કે એક બહુ ટાઈમ પહેલા ક્લિપ આવી હતી, તો દાદા બિરલા મંદિર અયોધ્યા બધે ગયા હતા, તો દાદા કે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા નહોતી થઈ બરાબર મૂર્તિઓની, દાદા ભગવાને પ્રતિષ્ઠા કરી તો મૂર્તિઓ બધી હસતી હતી, તો પૂજારી દાદા પાસે જઈને કે દાદા તમે શું કર્યું? તો તમે ક્યાંય ગયા હોય ને આ અનુભવ હોય તો જરા વર્ણન કરો આનું. બરોબર. પણ આ તો જે હકીકત બની છે તે ઘણા બધા મંદિરોમાં અમે જોડે દાદાને જતા ને તો અમે લિટરલી એ બધું જોયેલું. ઇવન આપણે મહેસાણા મંદિરમાં દાદા જોડે ગયેલા, ત્યાં બધા દાદાની હાજરીથી બધું આખું વાતાવરણ જ ચેન્જ થઈ જાય. મૂર્તિઓ હસવા માટે આમ લિટરલી અમે જોયેલું કે મૂર્તિ હસતી હતી. એ અમે લિટરલી બધા મહાત્માઓએ અનુભવ કર્યું. બધા ચોખાની વરસાદ થયેલી અને બધું આખું વાતાવરણ સુગંધિત થઈ જાય. અમે તો યાત્રામાં પણ જોડે હતા ને તો અમે તીર્થંકર ભગવાનના આમ દર્શન કરીને, દાદા જેમ દર્શન કરે ને તો એક એક મૂર્તિ આમ જાણે લાઈવ દેખાય, આમ તમારી સાથે વાત કરતી હોય અને તમારા અંદરના ખાને પરમાણુ એટલા બધા તમને અસર કરે કે જાણે કોઈ ખૂબ આશીર્વાદ મળી રહ્યું હોય એવું અંદર ખાને એટલી બધી ઠંડક વર્તાય કે વર્ણન ના થાય. જ્ઞાની પુરુષ જોડે મંદિરોમાં જવું કે આ બધી યાત્રામાં જવું, એક જે લાવો હતો ને એ તો લાઈવ હતો અને એ તો બધું જબરજસ્ત અમે જોયું અને દરેક વખતે અનુભવ કરેલું કે કેવી રીતે. અને એ પછી દેવી દેવતાઓ હાજર થઈ જાય, કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ જ્યાં પણ ચાલે ને ત્યાં દેવી દેવતાઓ હાજર થઈ જાય. એમનું રક્ષણ કરવા, એના બધા મહાત્માઓનું રક્ષણ કરવા, ઉપરથી વરસાદ કરે, શું કરે, આખા હોલમાં સુગંધી ફેલાઈ દે, શું ના કરે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષ એટલે શું, 14 લોકના નાથ, આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી હોય અને દેવી દેવતાઓ ઝંખતા હોય એમના દર્શન કરવા માટે, તો એની હાજરીમાં ઉલ્લાસમાં આવીને શું ના કરે, મહાત્માઓને કેવી રીતે આવીને રક્ષણ કરે. એનામાં એમને જ્ઞાની પુરુષ માટે બધી તીર્થંકરો ભગવાન માટે હજુ ભાવ વધે ને એ એમનું દેવી દેવતાઓનું કામ હોય છે. એ દાદા પૂછ્યું કે આ દેવી દેવતાઓ કેમ આવું કરે, કે એમને બધું ભાવ, એમનો દરેકનું ભાવ એમને શું છે એવું બધું ભાવ થાય કે ભાઈ આ તો ભગવાન હાજર છે, એમની પાછળ પડવા જેવું છે, એ જ મોક્ષે લઈ જશે, એવું બધું કરે. એમનું વાતાવરણ એવું સુંદર કરી નાખે, એવી ખુશ્બુદાર કરી નાખે, જેથી કરીને અમારા ભાવ હજુ પણ સચોટ થાય જ્ઞાની પુરુષ જોડે રહેવા માટે, મોક્ષ માટે જવા માટે. એટલે આ જે તમે વાત કરો છો ને એ અમે દરેક દેરાસરમાં જ્યાં જ્યાં જઈએ એ અનુભવ કરેલું. આમ દાદા આમ બેસીને આમ નમન કરે ને, આખું આમ સાષ્ટાંગ કરીને આમ ઝૂકીને કરે ને તો અમને થાય કે ઓહો, આદિનાથ ભગવાનને ત્યાં નમસ્કાર, તીર્થંકરોને નમસ્કાર, હાટલી અને કેવી રીતે કરે. અને પછી આ ઘણી વાર બેસીને નોન સ્ટોપ આમ વિધિ કર્યા કરે અને શું વિધિ કરે, શું પ્રાર્થના કરે કે આ જગતનું બધાનું કલ્યાણ કરજો, મહાત્માનું રક્ષણ કરજો. એક જ એવી ભાવના હોય. પણ એ એટમોસ્ફિયર એવું થઈ જાય કે તમને એવું અનુભવ જ થાય કે સાક્ષાત પરમાત્મા જોડે બેઠા છીએ અને સાક્ષાત પરમાત્માના દર્શન કરી રહ્યા છે. અને એવી રીતે બી પ્રતિષ્ઠા કરે ને કે આ જગત કલ્યાણનું જે મેઇન ધ્યેય હોય, બરોબર, તો એમાં આ મોટામાં મોટી વસ્તુ કે એવી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરે કે જે કોઈ પણ લોકો એ મંદિરમાં જઈને દર્શન કરે ને એને આજે નહીં તો કાલે આગળ જઈને જ્ઞાની પુરુષનું ભેટો થાય. આમ કરીને આખું જગતનું કલ્યાણ થાય. એટલે જ માટે દાદા કહેતા હતા ને કેટલા વર્ષો સુધી આ વિજ્ઞાન ચાલશે, હજારો વર્ષો સુધી આ ચાલશે, જેથી કરીને આ જગતનું કલ્યાણ થશે. તે આવી રીતે દાદા ઘણી બધી જગ્યાએ બધું આ કરીને ગયા. ઇવન તમે આ બધા સુરતમાં જે મંદિર છે ત્યાં બધા જે લોકો પણ દર્શન કરીને આવે છે, પહેલી વખત પણ દર્શન કરીને આવે છે ને ત્યાં દાદાનું અને ત્યાંનું, તે અમને ફોન કરે કે સાહેબ તમે કહ્યું હતું ને કે અહીંયા રસ્તામાં ઉભા ત્યાં મંદિરમાં જતા આવજો. કે સાહેબ અમે ત્યાં ગયા ને
કોઈ દિવસે દાદાને મળ્યા ના હોય, કઈ સિમંદર સ્વામી કોણ છે એ બી ના ખબર હોય, પણ ખાલી આમ કે રસ્તામાં તમે ત્યાં પ્રસાદી લઈને જજો ને, પહેલી જ વખત ખાલી વાત કરતા હોય કે અમે સુરતમાંથી પસાર થઈશું તો ક્યાં જમીએ, તમે કીધું એ કામ કરજો, મંદિરમાં જજો, ત્યાં જઈને દર્શન બી કરી આવજો, ત્યાં જમજો, બહુ સારું છે ત્યાં. તે પછી અમને ફોન કરી, કેશવભાઈ અમે ત્યાં ગયા ને તો ત્યાં તો શું ઠંડક, શું સિમંદર સ્વામીના દર્શન થયા છે. એટલે તમે વિચાર કરો કે દાદાએ અંદર શું ગોઠવણ કરીને ગયા હશે, કેટલી બધી અંદર જગત કલ્યાણની કરી ગયા છે. તો પછી દાદા ભગવાન માટે પૂછે. હવે એક વખત એને પૂછ્યો એટલે એ ફસાઈ ગયો દાદામાં. એક પ્રશ્ન પૂછી લે કે દાદા એટલે કોણ, એટલે ગયો સીધો આપણે મોક્ષનું કનેક્શન મળી જાય એમને. એટલે આવી રીતે દાદા મંદિરમાં જ્યાં જ્યાં કઈ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા નહીં થયેલી ત્યાં કરી દીધેલી, જેથી કરીને આગળ જઈને બધા લોકોને કઈ ને કઈ જ્ઞાની પુરુષનું કે આ મોક્ષનું કઈ કનેક્શન મળશે, કારણ કે તે વખતે સાચા દર્શન થશે, ભગવાનના સાચા દર્શન થશે એમ બધાને. એટલે અંબાજી જઈએ ને ત્યાં પણ એવી રીતે આ અનુભવ થાય છે, દાદાએ પ્રતિષ્ઠા કરી છે, મૂર્તિ હસતી હોય એવા દર્શન થાય. હા, એવા દર્શન થાય અને વાતો કરે મૂર્તિ તમારી સાથે. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે, ત્રિમંત્ર બોલાવજો. વિવજીબેન ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ. નમો ઉવઝ્ઝાયાણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. નમો લોએ સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ 3 વાગે હિન્દી સત્સંગ, 4:30 કવિરાજ શ્રીના પદો અને આરતી, 6:30 યુથ ફોરમ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, રાત્રે 9 વાગે બોલ બાઇટ સત્સંગ ને બીજો એક અનુભવ સાંભળવા જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ.